ওকে, সো আমরা যেটা নিয়ে আলাপ করছিলাম এটার মেইন বিষয় হলো যে মেন্টাল হেলথ। আমাদের স্টেম এডুকেশনের সাথে সাথে আমাদের যারা এখানে জয়েন করেছে আমাদের স্টুডেন্টরা, তাদের যদি কোনো মেন্টাল হেলথ রিলেটেড কোনো ধরনের ইয়ে থাকে আমরা সেটা ডিসকাস করতে পারবো ইনশাআল্লাহ ফিউচারে। Yeah, we don't want you to feel alone. This isn't just a Kibo robot programming challenge. This is STEMX 365, and we incorporate mental health awareness, and we want to make sure you guys are doing okay at the end of the day. We were both really sad to hear this news yesterday that, 2 students passed away. They died by suicide because of pressure from exams. And that is unacceptable. Like one death by suicide, we always say here, is too many deaths. I actually work in suicide prevention myself, so this is a big deal to me. So yeah, if you guys ever feel like you need someone to talk to, we're here. We're here to talk, and don't ever feel so alone that you have no way out. There are multiple ways and paths to success, and that's why we started STEMX 365, to teach students that you always have a way, as long as you look up at the sky, use your creativity, and find a different way. আর প্লিজ তোমরা এই ধরনের যে সুইসাইডাল এসব ইনসিডেন্টের পোস্ট ফেসবুকে দিও না, এটা আমার রিকোয়েস্ট। কারণ এটা আমরা এদেশেও এটা এখন ডিসকাস করছি এই ধরনের জিনিস, কারণ এটাতে ইয়াং অনেকেই এটা নিয়ে অনেক বড় ডিসকাশন আছে, জাস্ট না দিলেই ভালো আর কি। আর অনেকে লেখালেখি করছে, সেই লেখাটা এখন আমার মনে হয় না এখন ঠিক না। Well, it should be done in a different way that I think most people usually don't follow those guidelines. So Mizan sir is saying, like, if you don't know how to write it appropriately, just don't talk about it at all. But even the media, even big media, even here in the United States, they have a hard time following these guidelines. And what ends up happening is that they make suicide look romantic, like something inspiring, which is not what we should be doing, right? Like, it's not something like that. So that's what Mizan sir is saying. Like, if you want to write about someone who passed away this way, someone who was your friend or someone that you knew, just be careful what you're writing and the impact that it has on other people who might be going through something similar. So having said that, we are really glad you guys are here today. And we know that, like, you guys have a lot of pressure at school, so it's awesome that you're taking the time out to attend this workshop for an extra competition. But remember, we always say every year for this challenge, like, this is a challenge, but the challenge is like within yourself. See how well you can do. At the end of the day, we're all Team Bangladesh, right? So keep that in mind, help each other. We promote a sense of camaraderie here. There's not any kind of backstabbing or crazy competition. So everyone is here to learn. Anyway, we have about 34 students here, so I think we'll get started. So welcome, everybody. As we've said many times already, we're glad you're here. This is the agenda we have today. So I'm welcoming you guys. Hello, that's already done. And then we're gonna have Hasib talk about Asian Tri-Zero G. And I just realized the acronym is wrong here because Mizan sir switched up the letters. Oh my God. It's okay. It should be ATZG, Asian Tri-Zero G. Hasib's gonna tell you about that competition. By the way, since we have 2 Hasibs on the executive team, we have decided to call Kazi Hasib Sunny. So I should actually be calling him Sunny. Sunny will be introducing that competition. And then we'll have some real world examples from Mizan sir on 3D object rotation,
We're going to do a little update, and we have some quizzes for you today so that it's a little more interactive and it's not just, lecturing. I'm a student. I know how that feels. And then lastly, but not least, we're going to have Hasib with the technical discussion with some sample code from the previous KRPC, which I know you guys are really excited to hear about. So that's what we have planned for you guys today. And actually, I was taking a peek at the leaderboard yesterday. And I see that many of you guys have already started uploading your APKs. That is really exciting. The funny thing is that I've never seen this before, but everyone here was able to score 20 points. I don't know if there's something is wrong with the simulator or if you guys all just completed the exact same first obstacle. Maybe that's what it is, but you guys are all in the same ranking right now with 20 points. But it is good that they have point. That means simulation is working. Yeah. Maybe it is undocking. Like yesterday, Hashib was saying, maybe it is undocking. 0.1, sir. Yeah. 0.1 করলে 20 points আসে। Yeah. Yeah, it sounds like all of you guys made it to 0.1, so that's great. Yes. And then we're looking forward to seeing more of you guys on this leaderboard. All right. Let's see. Okay, so now I'm going to give the mic to Hasib to talk about, oh gosh, Sunny. To talk about No problem. Hello, everyone. Hope you are fine. I'm Kazi Hasib as lead student outreach. So now I will share with you another competition that is hosted by JAXA every year, and this year we are going to participate in this competition. It's actually Asian Tri-0Z. So what is actually Asian Tri-0Z? It's actually Japan Aerospace Exploration Agency hosts this international cooperation project and for the Asian youths, and they can experiment in ISS Kibo module. And we see a lot of students from different country actually participate in this program, but for the first time we can join in this program. And Sababu, can you share the video? Can you play that video? Then I am forwarding my slide. Sure, once. Sure. So you will see a promo video from ATGG. So how it actually happened or how students collaborate with each other. Okay, let's play the video. Japan is the only Asian country that takes part in the International Space Station, or ISS program, and operates an experiment module called Kibo. Asian Tri-0G offers opportunities to conduct in-orbit experiments born out of curiosity about space. It is a program to communicate the fun of experiments in space to Asian youth, who will lead the future. Asian Tri-0G is a program that seeks to help foster future scientists in Asia. In this program, JAXA calls for proposals for simple experiments conducted in orbit, where selected experiments are performed in the Kibo module by astronauts on the ISS. Inaugurated in 2011, Asian Tri-0G marks its 6th experiment event this time. How does matter behave in a microgravity environment? On February 13, 2018, experiments to observe phenomena never confirmed on the Earth were conducted in Kibo by astronaut Norishige Kanai. Before the experiment, the member countries of Kibo ABC invited proposals for experiments for Asian Tri-0G from February to April in 2017. Thus,
169 experiment themes were submitted from 361 applicants in 7 Asian countries. Screening of proposals and preparation for space experiments were carried out through collaboration of member space agencies and JAXA. This collaboration helps promote the utilization of the Kibo module among Asian member countries. Finally, 8 experiment themes were selected. Does a boomerang come back in a zero-gravity environment? How does an airplane fly if you change the wing configuration? Can we measure the spring constant of a spring made of paper? And so on. All themes were well thought. In September 2017, the students were involved in the creation of experiment instruments, the keys to experimental success. JAXA's experts and Japanese astronauts gathered together to review the feasibility and safety. The prepared experiment instruments were delivered to space ahead of the experiments. Spacecraft filled with science and supplies for humanity's. On February 13th, 2018, the day of Asian Tri-Zero-G space experiments, the Asian future scientists gathered at the Tsukuba Space Center. They successfully presented their themes. Today, we have a special event, scientific demonstration, so-called Asian Tri-Zero-G. With large expectations and a little anxiety, they concentrated on the start of the long-awaited experiments. I am going to throw this white boomerang and see what it happens. It's just gone. Yep, this is the standard configuration. And see what happens. Ooh. Turning. Ready. Okay. Metal ring with a plastic cap. A paper spring ready. Use. Here, the paper springs for the experiment got tangled. Unexpected trouble is not uncommon in space experiments. He enjoyed discussions with the enthusiastic students. So you should try in the future. Maybe in the future, let's say 5 years from now, 10 years from now, you yourself are working in space, in the space station or other outpost in the space, and doing same kinds of interesting experiments for the younger generation all over the world. And nowadays, the space is closer and closer, and everybody can use or can fly to the space. And I hope Japanese Kibo module is opening door for you to utilize the space environment. Through the activities of Asian Tri-Zero-G held using Kibo in close collaboration with Asian space agencies, the eyes of the Asian future scientists were cast towards space and to the future. So hope you got an idea, right? ATGG. So can you share the slide, Savapu?
I'm not watching the slides. Yeah, it's now okay. So can you go to the next slide, please? Okay, so now in this year, they actually propose that there is multiple categories. So if you focus on the category A, it's actually simple physics. As you watch inside the video, maybe it can a boomerang, maybe it can a pendulum, how it actually reacts on space and versus Earth. So you can make an experiment, you can give your actually the calculations, give your proof how it can actually work inside the space station and in the on the Earth. And there is some principal experiment that actually happened in previous year, and Japan, Philippines, Singaporean teams that they actually experiment with some rotation of dumbbell shaped object in the space using Kibo's experimental equipment. And there is some simple double pendulum in space. You can also use on your own how you can actually explain. And other category is actually onboard exercise for astronaut, because they need to be fit, right? A unique body movement can be done on the ground because there is some gravitational issues on Earth and in space. So you have to be careful how you can exercise on the ISS, that's mean in the on the space, right? So you have to actually describe that, yes, I have an idea and it can actually possible through some experiment or some mathematical equation prove gravitational issues. Okay, so can you go to the next slide? So here is a sample project overview. What you have to do, you have to, first of all, you have to find a problem, and then how you will go through the problem, maybe some material what you are actually using for your experiment, and then just calculate all the issues that, because in space there is some limitations. Okay, so you have to calculate all the mass, size, and the quantity, and what material is actually are you using, right? And then you can describe on your paper as like mini research project is, can be like report. Okay, so next slide, please. Next slide. So here is another hypothesis that Asian Razin last year, they are presenting that how the mathematical or the theories is actually proving their concept. So you have to apply here the physics, how the rotation is going on, how your angles is actually affecting the astronaut. Okay, or Yes, we maybe, cannot hear you. are you hearing me? I can hear you. Okay, Maybe so someone was having a okay. connection issue. Okay, okay, I'm starting again. So hypothesis is kinds of another experiment. They were presenting that how the physics and maths is actually supporting their experiment. Okay, so you have to show that yes, it's scientifically is possible. Okay, so you have to show your proof, your formulas, all those things in your paper. There's been mini research sample, and we will actually share all those links in previous year they use. So yes, next slide, please. So eligibility actually, because students who are individual, single, or the group, maybe there is no limit right now. Up to graduate school, they can make a group and they can conduct the experiment. Then they can write the solutions and they can prove everything. And this year we are accepting the proposal June 14 deadline for Bangladesh, and then there is some stage to eliminate or maybe next round. Okay, so you have to keep in your mind that June 14 is the deadline for submitting the idea, and we will share in the Discord how you will write the samples project outline, and maybe you have to submit some video with your experiment. Okay, so next slide, please. So in the Discord channel, here is our Asian Tri0Z channel. So you can ask any kinds of questions. So yeah, that's from me. And you can also ask the sample about the
actually the competition, so we can assist you with some link of the previous competition. So don't need to be worried. It's actually simple. Who are actually not interested much more in the coding stuffs, so it's actually easy that you can just experiment, calculate all the things, and just write very precisely how it's affecting space or earth. And yeah, if your project is fine, maybe you will go to the next round. Yeah, that's from me. Thank you. Thank you so much, Hasib. That was a really great overview of Asian Tri-Zero G. And yeah, guys, join the Discord channel, Asian Tri-Zero G. It's in there. I think there are also some links to how to write the proposal. And like Hasib/Sunny was saying, you don't have, like, if you're not as savvy with coding, you can participate in this because it's more about like writing and dreaming up a project to do in space. So this is a good opportunity for those of you who are really interested in space projects, but don't necessarily have that coding knowledge just yet. And we are trying to bring more programs like this to Bangladesh. Asian Tri-Zero G was brought by your very own Mizanul. He was like, okay, no, I want Bangladesh to be part of this too. Because originally it was just a few countries in Asia, and we put our bid into the hat last year. And so this year we are officially in Asian Tri-Zero G. So we're really excited to share this opportunity with everyone. So now we're gonna go back to Mizanul for some real world examples. And yes, does someone have a question? Yeah, I have a question. Yes, can high school students can participate in the Asian Tri-Zero G? Absolutely. Honestly, middle school students can join too. There is no age limit on this one. Middle, high school, really, really smart elementary kids, all the way up to graduate school level. Yeah, that's a good question. Thank you. Do we have any more questions about Asian Tri-Zero G? Okay, we are going to move on to the next segment with Mizanul now. All right. Hello, everyone. Can you hear me? Yes, sir. Yeah, I think you all are excited. We had very good presentation from Hasib, Sunny. His another name is Sunny, so we feel Sunny is better for us because we have two Hashib in this team. So anyway, Asian Tri-Zero G is a very good program, and it is for everybody from class 1 to PhD student. So actually, basically, the idea is to submit a proposal where any idea you have. So it doesn't need any mathematical like calculation, maybe a little bit, but mostly idea. And there is no programming involved at this point. But it's up to you. If there's a project in need programming, then you will tell them that we need programming. Anyway, we can discuss Asian Tri-Zero G later more. Let's move on our 2D and 3D move and rotation. Actually, this is my favorite subject. As you know, yes, you may know that I'm an artist. I do landscape, portrait, abstract, and I'm also a musician. So the reason I do art and music, as you know, art is, it gives you a lot of things.
it gives you like idea about 2D, 3D, then perspective, color, hue, time, zone, everything in art. So I recommend you, when you get bored, if you like art, do art. If you don't like art, that's different thing, but I think most people like art. And music also, most people like music. We like, but everybody's taste different. I like classical music. So classical music can help you to meditate your brain. So that will give you some inspiration and motivation to do other things. Like when I am too tired, I listen music. And if you give me music of Muhammad Rafi, maybe you don't know Muhammad Rafi. If you give me Muhammad Rafi music or Manna De, you can ask me to work for you all day, free. I can do that. So music is a good thing. So 2D and 3D, last class I said, okay, can you go to next? Yeah. So I talked about complex number. Complex number, complex number, I said, is a combination of a real number and plus real number multiplied by imaginary number, which is I. Like imaginary number, when we say, okay, you have to go from this point, this is origin point to this point. So we can do two ways. We can go this, after we can move, walk up to this. Then we can walk this direction to this point. So আমরা যেটা করি, আমরা কাউকে যদি বলে যে এই পয়েন্ট এয়ারপোর্টে যেতে হবে, আমরা তখন কি বলি? এয়ারপোর্ট কত দূর? বলে যে 10 মাইলস। এখন 10 মাইল বললে তো হবে না, 10 মাইল কোন দিকে, তাই না? আমরা বলি কোন দিকে সেটা বলো, এটা কি উত্তর দিকে নাকি পশ্চিম দিকে নাকি পূর্ব দিকে? তা আমাদেরকে দুইটা জিনিস বলতে হয়, একটা হলো ডিস্টেন্স, যেটা হলো 10 মাইলস, আর একটা হলো দিক, দিক বলতে ডিরেকশন। তো দুইটা মিলে আমরা বলি যে, আর তা না হলে তো আমি বুঝবো না যে কোন দিকে যাব, তাই না? তো সেই জন্য দুইটা জিনিস আমাদেরকে ইনক্লুড করতে হয়, সেটাকে আমরা কি বলি? ভেক্টর, তাই না? ভেক্টর। আর যখন আমরা বলি যে ডিস্টেন্স 10 মাইল, সেটা আমরা বলি ইঞ্জিনিয়ারিং বা ম্যাথমেটিক্যাল আমরা বলি স্কেলার। সো সেটার মধ্যে কোনো দিক দিতে হয় না, ডিরেকশন দিতে হয় না। তো ভেক্টর যখন আসে তখন ডিরেকশন আসে। এবং আমাদেরকে ম্যাথমেটিক্যালি কোনো ডিস্টেন্স যদি আমরা বলতে যাই, তখন আমাদের ভেক্টরের ওয়েতে বললে আমাদের জিনিসটা সুন্দরভাবে ডিফাইন করতে পারি। তা আমরা এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে যখন যাব, তখন আমরা বলবো যে তোমাকে প্রথম এক্স ডিরেকশনে, এটা এক্স ডিরেকশন, এটা ওয়াই ডিরেকশন, এক্স ডিরেকশনে তোমাকে এ পরিমাণ হাঁটতে হবে, তারপরে ওয়াই ডিরেকশনে তোমাকে বি পরিমাণ হাঁটতে হবে। এখন আমরা ম্যাথমেটিক্যালি যখন বলি কমপ্লেক্স নাম্বারে, আমরা ওয়াই ডিরেকশনে, এটা ওয়াই ডিরেকশন এভাবে না বলে আমরা আই বলি, এটাকে মানে বিআই। বিআই বা আই হলো উপরের দিকে, আর এ রিয়েল নাম্বার আমরা এক্স এর দিকে অথবা এক্স পজিটিভ অথবা এক্স নেগেটিভের দিকে যেতে পারি, তাই না? তো সেইভাবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি। এখন ম্যাথমেটিক্যাল আমরা তখন কি বলি? এ প্লাস বিআই। তো এই পয়েন্টটা আমরা তখন বলি এ প্লাস বিআই। তা আমরা এ চলে আসলাম, তারপরে বিআই, তো এখানে চলে আসলাম, যেটাকে আমরা বলি এ প্লাস বিআই। এখন যদি বলি যে আমরা আর একটু সামনের দিকে যেতে চাই, তখন আমরা কি করি? আমরা ঠিক এতটুক আসি, তারপর আবার এতটুকু যাই। কিন্তু আমরা কেন এতটুকু হাঁটবো আবার এতটুকু যাবো? আমরা এতটুকু সরাসরি চলে যাই, তাই না? আমাদের বাংলাদেশে আমরা কি করি? যত শর্টকাট আমরা পাই, সেই শর্টকাটে আমরা যেতে চেষ্টা করি। এটা হলো শর্টকাট। যে আমরা শর্টকাটে আমরা এবার
যেতে পারি, এবং সেই শর্টকাটটাই হলো অ্যাকচুয়ালি আমরা বলি ভেক্টর। যে ভেক্টর হলো আমরা এখানে এই ডিস্টেন্সটাও বলতেছি এবং ডিরেকশনটাও বলে দিচ্ছি এখানে, তাই না? এইটা তো এখন আমরা কি দেখছি এখানে, আমরা যখন কমপ্লেক্স নাম্বারে আমরা যখন ইয়ে করি, ইমাজিনারি নাম্বার, এটাও কমপ্লেক্স নাম্বার, এটাও কমপ্লেক্স নাম্বার, দুইটা কমপ্লেক্স নাম্বার এখানে a প্লাস বি আই, এখানে হলো a1 প্লাস b1i, দুইটা কমপ্লেক্স নাম্বার যখন আমরা যোগ করি তখন আমরা মুভ করি, এই পজিশন থেকে এই পজিশনে মুভ করলাম। ওকে, এটা হলো মুভ। 2D তে আমরা এইভাবে মুভ করি। এখন নেক্সট স্লাইড প্লিজ। তো আমরা যখন রোটেট করি, রোটেশনে 2D তে রোটেশন আমরা যেটা বলি, আমরা এই আগে ছিল এই পয়েন্টটা a প্লাস বি আই। অ্যাগেন যদি বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আমি আবারও বলছি, a প্লাস বি আই বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি? আমরা বোঝাচ্ছি যে আমরা এই পয়েন্ট থেকে এতটুকু আসলাম, এখন বি পরিমাণ উপরের দিকে যাচ্ছি। তো উপরের দিকে যেটাকে যাচ্ছি সেটাকে আমরা ইমাজিনারি নাম্বার দিয়ে বুঝাই যে আই। তো এটা হলো সিম্পলি যদি চিন্তা করো সেটা হবে, আমরা উপর দিকে যখন তার আমরা আই বলি। তো এ প্লাস বি আই, তো এটা হলো আমরা সেটাকে ভেক্টর বলি, ভেক্টরও বলি যে এ প্লাস বি আই, এটা হলো ভেক্টর। এখন এই ভেক্টরটাকে যদি আমরা রোটেট করি, রোটেট করাতে চাই, এর আগে তো দেখলাম আমরা মুভ করাচ্ছি, আমরা এখন রোটেট করাচ্ছি। রোটেট করাতে হলে আমরা কি করি? আই দিয়ে আমরা মাল্টিপ্লাই করি। এখন এটাকে যদি আমরা আই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তখন কি হয়? আই মাল্টিপ্লাইড এ প্লাস বি আই, এটা মাল্টিপ্লাই করলাম, তখন কি হয়? এ আই প্লাস বি আই স্কোয়ার্ড, দুইটা আই হয়ে যায় এখানে। আর সায়েন্টিস্টরা বলে যে আই স্কোয়ার্ড হলো -1, আই স্কোয়ার্ড হলো -1। আমরা যখন আই মাল্টিপ্লাই করি তখন সেটার ভ্যালুটা হবে -1। এখন কেন -1 হয় সেটার জন্য আমরা পরে এটা আমরা সেপারেট ক্লাস নিতে পারি, কিন্তু ধরে নাও এটা -1 হয়। তো আমরা যখন এটাকে মাল্টিপ্লাই করি তখন এটা হয়ে যায় যে এ আই এন্ড বি আই স্কোয়ার্ড। তো এ আই যখন হয় তাহলে এ আই, আর বি স্কোয়ার্ড হয়ে যায় -বি। তাহলে এখানে দেখো যে এই গ্রাফে যদি আমরা এখানে এক্স অ্যাক্সিস, এটা ওয়াই অ্যাক্সিস, বিটা মাইনাস দিকে চলে যাচ্ছে এতটুক, এখান থেকে এতটুক, আর এটা হয়ে যাচ্ছে উপরের দিকে, তো তখন আছে -বি এ আই। তা আমরা যখন, আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে আমরা কমপ্লেক্স নাম্বারকে যখন আই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তখন আমরা রোটেশন করতে পারি, এবং কতটুকু হয়? 90 ডিগ্রি রোটেশন হয়। এখন যদি কেউ বলে না আমি যদি 15 ডিগ্রি রোটেশন করতে চাই, সেটারও ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এখন আমি যেটা দেখাচ্ছি যে আমরা আই দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি, আমরা 90 ডিগ্রি প্রথম রোটেট করলাম, করাতে এটা হলো, এই ভ্যালুটা হলো। এখন এটাকে যদি আবার 90 ডিগ্রি আমরা আই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, এটা আরো 90 ডিগ্রি রোটেট করবে। তারপরে এখানে যে ভ্যালুটা হবে সেটাকে যদি আবার আই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, সে আবার রোটেট করবে 90 ডিগ্রি। এইভাবে রোটেট করতেই থাকবে। আর মাল্টিপ্লাই, আই দিয়ে মাল্টিপ্লাই। তো জিনিসটা কি হলো? ইমাজিনারি নাম্বার দিয়ে যদি আমরা কমপ্লেক্স নাম্বারকে মাল্টিপ্লাই করি তখন এটা রোটেট করে। তো এখন কোটেনিয়ান এই 3D তে আমরা যখন 2D তে আমরা কি দেখলাম? আমরা যখন রোটেট করি কমপ্লেক্স নাম্বারকে আমরা আই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি। এখন 3D তে হয়তো অনেকে চিন্তা করতে পারে যে 3D তে আমার তাহলে আরেকটা, আমরা 3D তে কিভাবে রোটেশন করব? তখন কেউ হয়তো চিন্তা করবে না, আমাকে আরেকটা ইমাজিনারি নাম্বার নিয়ে আসতে হবে, কারণ 3D, তাই না? 3D আমরা 2D তে দেখলাম কি একটা ইমাজিনারি, একটা রিয়েল নাম্বার, একটা ইমাজিনারি নাম্বার। আর 3D যখন হয় তখন আমরা কমন সেন্স আমরা বলবো যে আমাদেরকে আরেকটা ইমাজিনারি নাম্বার নিয়ে আসতে হবে। তখন এটা কি দাঁড়ালো? এ প্লাস বি আই প্লাস সি জে। কিন্তু
রিয়েল লাইফে দেখা গেছে যে না, আসলে 3টা নাম্বার দিয়ে হয় না, আমাদের 4টা নাম্বার লাগে। 4টা নাম্বার লাগতেছে এখানে। এখানে এ, বি, আই, সি, জে এন্ড ডি, কে। আমাদের এক্সট্রা লাগছে জে আর কে। হ্যাঁ, জে এন্ড কে। তো যদি আমরা পিকচারে রিয়েল লাইফে দেখাতে চাই যে একটা অবজেক্ট যখন, একটা বক্স যখন, এটা হলো অরিজিন, এটা এক্স অ্যাক্সিস, এটা ওয়াই অ্যাক্সিস, এটা জি অ্যাক্সিস। এই জায়গায় যদি একটা বক্স থাকে, সেই বক্সটাকে আমরা আস্তে মুভ করে এখানে নিয়ে আসলাম, এই পয়েন্টে নিয়ে আসলাম। এটা তোমরা এই যখন এই অ্যাস্ট্রোবি প্রোগ্রামিং করবে তখন এই জিনিসটা হবে, দেখবে যে আমরা মুভ করাচ্ছি। মুভ করাতে গিয়ে আমরা এই পয়েন্টের থেকে, আচ্ছা, এই পয়েন্টের থেকে আমরা এই পয়েন্টে নিয়ে আসবো অ্যাস্ট্রোবিটা। অ্যাস্ট্রোবিটা যখন এই পয়েন্টে আসবে, তখন আমরা এই পয়েন্টটাকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করব? আমরা বলবো যে এক্স, ওয়াই, জি, এই পয়েন্টটা x1, x1, x2, xg, x1, y1, z1। হ্যাঁ, তারপরে এটা যদি মুভ করে এখান থেকে যে এখানে চলে যায়, তো আমরা বললে x1, x2, y2, z2, এইভাবে আমরা বলবো, তাই না? এখন এখানে আসার পরে আমরা যদি বলে আমার এসটিভিকে রোটেট করতে হবে, তখন এই রোটেশন আমাদের বলে দিতে হবে, এই রোটেশন। তাহলে এখানে কয়টা জিনিস আসলো? এখানে আসলো কয়টা জিনিস? আমাদেরকে এক্স, ওয়াই, জি বলতে হবে এবং রোটেশনটাও বলতে হবে। আর যদি রোটেশন না করে, দ্যাটস ফাইন, রোটেট করলো না, এটা জাস্ট এখান থেকে মুভ করে এখানে এই পজিশনে গেল। কিন্তু রোটেশন যদি আমরা চাই, তখন আমাদেরকে আরেকটা ভ্যালু আনতে হবে। সেই জন্যই এখানে দেখো, এই যে এই আমাদের এক্স, এটা মনে করো এখানে আমরা আই দিলাম, এক্স, এখানে বি বলেছি, বি এর জায়গায় যদি আমরা এক্স বলি, এক্স আই, ওয়াই জে এন্ড জি কে। তা আমাদের এই 3টা জিনিস রিপ্রেজেন্ট করলো, এটা আর এটা আর এটা রিপ্রেজেন্ট করলো কি? আমাদের এই পয়েন্টটা রিপ্রেজেন্ট করলো। আর কতটুকু রোটেশন করবে সেটা হলো এ। এখানে কি দাঁড়ালো? এখানে দাঁড়ালো যে বিআই অথবা এক্স আই, ওয়াই জে এন্ড জি কে, এগুলো কি হলো? এগুলো হলো ভেক্টর। আমরা এই পয়েন্টটা ডিফাইন করছি, আমার অ্যাস্ট্রোবিটা এই পয়েন্ট থেকে এখানে চলে গেছে, এই পয়েন্টটা ডিফাইন করছি। পয়েন্টটা ডিফাইন যখন আমরা করি, আমরা ভেক্টর ইউজ করি, ভেক্টর দিয়ে ডিফাইন করি। আর রোটেশন যেটা, সেটা হলো এ, এই যে এটা, আর অ্যাস্ট্রোবি প্রোগ্রামিং দেখবে যেটা বলে কি ডাব্লিউ। তো এই রোটেশনটা হলো অ্যাঙ্গেল, এটা হলো অ্যাঙ্গেল ভ্যালু। তো ভ্যালু যখন বলি, এটা কোনো ডিরেকশন ফিরেকশন দরকার নেই, এটা ভ্যালু। তো ভ্যালু যখন বলি তখন সেটা কি হয়? সেটা হয় স্কেলার। তাহলে কোটেনিয়ানটা কি দাঁড়ালো? কোটেনিয়ানটা ইজ এ কম্বিনেশন অফ স্কেলার অ্যান্ড 3 ভেক্টরস। সো স্কেলারটা হলো রোটেশন, অ্যাঙ্গেল যেটা কতটুকু রোটেট করলো, আর বাকি 3টা হলো তোমার ভেক্টর, যে কোন পজিশনে এটা আমার অ্যাস্ট্রোবিটা কোন পজিশনে গেল, তাই না? এখন আমরা যখন এই ম্যাথমেটিক্যাল, আমাদের অ্যাস্ট্রোবিট প্রোগ্রামিং এটা লাগবে না, কিন্তু বোঝানোর জন্য যে আমরা কেন 4টা ভ্যালু দিব, অনেকে কোয়েশ্চেন করে কেন 4টা ভ্যালু দেব, ডাব্লিউ, তারপরে এক্স, ওয়াই, জি। এখন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো কেন 4টা দিব। 4টার মধ্যে একটা হলো স্কেলার, যেটা হলো অ্যাঙ্গেল, আর বাকি 3টা হলো সেই পয়েন্টের রিপ্রেজেন্টেশন। আর এখানে ম্যাথমেটিশিয়ানরা যেটা বললো, 3D তে রুল আছে কতগুলো। আমরা যখন রোটেট করাবো, এটা তো একটা কোঅর্ডিনেট নাম্বার, এই কোঅর্ডিনেট নাম্বারকে যদি আমরা কোঅর্ডিনেট অবজেক্টে যে আমরা রোটেট করতে চাই, এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে। কমপ্লেক্সের যেরকম আমরা শুধু এটা ইউজ করেছি, এই ফর্মুলা আই স্কোয়ার ইকুয়াল টু -1। কোঅর্ডিনেটে আমরা এই 4টা জিনিস আমাদেরকে, এই 4টা রুল ফলো করতে হবে। আই স্কোয়ার্ড ইকুয়াল জে স্কোয়ার্ড ইকুয়াল কে স্কোয়ার্ড ইকুয়াল আই জে কে ইকুয়াল -1।
So like 2D তে আমরা দেখেছি কি আমরা 2D তে এটাকে আমরা I দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছি তাই না? ইন 3D তে আমরা কি করব? আমরা দেখা যাবে যে আমরা I দিয়েও মাল্টিপ্লাই করছি, আবার J দিয়েও মাল্টিপ্লাই করছি, আবার K দিয়েও মাল্টিপ্লাই করছি। তখন ওই I স্কোয়ার, J স্কোয়ার এবং K স্কোয়ারের ভ্যালুটা হবে সবসময় -1। তো এটা হলো কোঅর্ডিনেট। তখন রিয়েল লাইফে আমরা যখন এই যে তোমরা যখন হাঁটো, রাস্তায় হাঁটো, এখানে সেখানে যাও, মাথা মুভ করো না, এরকম করে মুভ করো, এটা কিন্তু কোঅর্ডিনেট ফলো করছে তাই না? সবকিছু কোঅর্ডিনেট। এখন অনেক তোমরা হয়তো অয়েলারের নাম শুনেছ, তোমরা যদি ম্যাথমেটিক্স ই করে থাকো, অয়েলার আর কোঅর্ডিনেটের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি অনেকে তো বলবে। অয়েলার শুধু ডিল করে অ্যাঙ্গেল নিয়ে, যে এই তোমার এই এক্স এক্সিসের অ্যারাউন্ডে কিভাবে রোটেট করলো এই অ্যাঙ্গেলটা বলে দেয়, আর ওয়াইতে করতে এই অ্যাঙ্গেল, আর জিতে অ্যাঙ্গেল, এই 3টে অ্যাঙ্গেল নিয়ে ডিল করে অয়েলার। এটা ইজিয়ার, বাট কোঅর্ডিনেট একটু হার্ডার, কিন্তু কোঅর্ডিনেটটা মোর রিয়েলিস্টিক ইন দ্য 3D মুভমেন্ট। কারণ এটা আরো কিছু সমস্যা আছে অয়েলারের, যেটা পরে আমরা ডিসকাস করব। কিন্তু ডিফারেন্টটা তোমরা বোঝার চেষ্টা করো যে কোঅর্ডিনেট হলো মোর ভেক্টর এবং স্কেলার নিয়ে ডিল করে, আর অয়েলারটা শুধু অ্যাঙ্গেল নিয়ে ডিল করে। তো আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাচ্ছি যে এই কোঅর্ডিনেট, দেখো এটাকে বলে কোঅর্ডিনেট নাম্বার। এই কোঅর্ডিনেট নাম্বার ইজ কম্বিনেশন অফ কমপ্লেক্স নাম্বার, এটা হলো কমপ্লেক্স নাম্বার। তো একটা কোঅর্ডিনেট নাম্বারের ভিতরে কমপ্লেক্স নাম্বারও থাকতে পারে, রিয়েল নাম্বারও থাকতে পারে। Someone asked if you could. Sir, yeah. Angle part, which angle part? Can you explain? This one? Nandan Bhumik. Nandan Bhumik, can you speak? Unmute yourself. Hello. Yes. Yeah. My question was about the angle. Like the angle is with respect to what? With x-axis or y-axis, or I mean, No. I'm confused. Very good question. Yeah. So when your S2B is moving from this position to this position, so you define my S2B is in XYZ, some location in the inside the International Space Station. This and we define this position as XYZ. So XYZ, and how do you represent this XYZ? With the vector. We say X, Y, Z. So this is the vector. Okay. So when you rotate, we rotate around this line, this vector. What's that vector? X, Y, Z? Yeah, this vector you can represent this vector by X, Y, Z. With 3 numbers. With 3 numbers. Yes. In 2D, we define this point. Let's say 2D, this point we define by X, Y. So this is X, Y. Vector is this X, Y. But in 3D, you have to add another axis, which is Z axis. So you define X, Y, Z. And then this becomes the rotation, axis of rotation. Okay, is that the question you asked? Sorry. So that line is the axis of rotation. Around Yes, that yes. point, we will Yes. rotate Yes, the yes, object. yes. Got it. Thank you. So yeah, I mentioned here rotation axis. Okay, so quaternion is not that hard. You have to I recommend you to try to draw box like this box, and try to move this and rotate it, like you have a lot of box in your house, so take one and just move around
And you'll see if you move this box from this position to this position, then you will automatically you will find the answer by yourself. You don't need any book or anything. You can move from this position to this position and then try to rotate this. Then you'll get the answer. So this is more practical way to understand. Like in art, what we do in the studio, we look at the model and then we try to draw that model in the canvas, and that way you learn how, like when model moves their head and hand, we have to like engineer. You guys are engineer. I believe engineer will be very good in portrait because they know the measurement, they know the 3D. Like if I look at the artist like this is straight I'm looking. But if I look like this angle, then engineer will understand, okay, if I rotate my head like a little bit, then how I'll draw that, how I'll measure my, how much my eye rotated and how much my nose rotated. So you'll understand. So this is more practical way. Yeah, that's fine. Thank you, Saba. And I'm not good in using tools. So Saba gave me a tool to use for you guys, and try to use a graph paper. In the graph, you'll understand more clearly X, Y, and Z. So now we'll go to the question section. Yeah, 1 second. If you want to show them anything. Okay. I drew that for you. Okay, thank you. So yeah, so like here, this is I'm showing this is x-axis, and this is y-axis, and this is z-axis. So here I have S to B. S to B, and this has to be moved from that position to this position. So it is, if we represent this as a vector, this is a vector. Vector is, if you think, try to think easily, I would say, আমি এত ম্যাথমেটিক্স ভালো বুঝি না, আমার হলো যে আমি কিভাবে রিয়েল লাইফে বোঝার চেষ্টা করব। আমরা যখন বাংলাদেশে কোন একটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে চাই, তখন আমরা কিন্তু শর্টকাট নেই, কর্নার বলে যে কর্নার দিয়ে যাও, এটা তাড়াতাড়ি, এখান দিয়ে পশ্চিম দিকে যাওয়ার দরকার নেই, পূর্ব দিকে যাওয়া যায় না, এই শর্টকাট, এই দিক দিয়ে শর্টকাট নাও। তো এটা হলো শর্টকাট। আমরা এই পয়েন্টটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে হলে আমরা বলি এটা এক্স এতটুক, x1, এটা x1, তারপরে বলি y1, সরি y1, তারপরে বলি আমরা z। তো তিনটা ভ্যালু আমরা এখানে বলতে হয়, কিন্তু নর্মালি যখন চিন্তা করা হয় তিনটা ভ্যালু কি, হোয়াট দ্যাট মিনস, কিন্তু যখন ভিজুয়ালি দেখো তখন মনে হয় হ্যাঁ, তার মানে আমার এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে যেতে হবে, আমার এখান থেকে এখানে যাওয়া, তারপরে এখানে যাওয়া, এত কি দরকার, আমি সোজা এখান থেকে হাঁটা শুরু করি, এখান থেকে সোজা চলে যাই। আনলেস তোমার সামনে যদি ট্রি যদি না থাকে, ট্রি থাকে, তাহলে ট্রি তোমার ট্রির পাশ দিয়ে তোমার যেতে হবে, সেটা অবস্টাকল, তাই না? এই ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে হ্যাজ টু বি প্রোগ্রামিং এর জিনিস দেখবা যে তোমার অবস্টাকল আছে, অবস্টাকল তখন তোমার চেঞ্জ করতে ডিরেকশন, তো প্রত্যেকটা ডিরেকশনে তোমার চেঞ্জ করতে হবে। তারপরে এখানে যদি একটা অ্যাস্ট্রোনট দাঁড়িয়ে থাকে, অ্যাস্ট্রোনট দাঁড়িয়ে আছে এখানে, তখন তোমার আবার চেঞ্জ করতে হবে, তাই না? এগুলো সেই জন্য তোমার এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে যে আমি যখন মুভ করবো একটা অ্যাস্ট্রোবি, সেটার কয়টা জিনিস আমার লাগে। একটা হলো আমার দুটো জিনিস লাগে, সেটা হলো ভেক্টর আর স্কেলার। স্কেলারটা হলো পরে আসে, আমার আগে মুভ করতে হবে। মুভ তোমার অ্যাস্ট্রোবিটা এই পজিশন থেকে পজিশন মুভ করো, সেটা হলো এক্স ওয়াই জি। হ্যাঁ, তারপর যদি আমি অ্যাস্ট্রোবি মুভ রোটেট করাতে চাই, তখন আমি ডাব্লিউটা দিলাম, ডাব্লিউটা 0 হতে পারে, তাই না? আমরা রোটেশন দরকার নেই, তুমি জাস্ট এখান থেকে এখানে মুভ করো, দ্যাটস ইট। ওকে, তো
আজকে এতটুকুই থাক, পরে আরো আমরা রিয়েল লাইফ নিয়ে ডিসকাস করব। আমাদের পরে হাসিব অনেক ডিটেল বলবে প্রোগ্রামিং ব্যাপারে। তো আমাদের এরকম আরো অনেক সেশন থাকবে। আমি চাচ্ছি যে প্রোগ্রামিং তোমরা করতে পারবে, প্রোগ্রামিং কোনো ব্যাপার না, কিন্তু রিয়েল লাইফটা তোমাদের বুঝতে হবে, যেটা তোমাদেরকে হেল্প করবে ফিউচারে যে কোনো কাজে বোল্ডলি জাম্প করার জন্য। তো এখন আমাদের কি কোয়েশ্চেন? Yeah, I Anyway. launched the poll, so we would like everyone to answer the poll question so we can check your comprehension. All right, we have a few answers. I'll let you guys answer that in the background. Oh, okay, you guys are answering them pretty fast. Good. I'm happy that you guys trying to answer questions. Don't Yeah. feel bad. Like, It's anonymous, so if you do a wrong answer, don't worry. Today's the sir most students actually join in our meeting. It's about 47 students right now. Cool. that's great. Yeah, আমাদের এই ক্লাসগুলো খুবই আমরা রিয়েল লাইফ নিয়ে আমরা ডিসকাস করব, এবং রিয়েল লাইফের মাধ্যমেই তোমরা অনেক কিছু অ্যান্সার খুঁজে পাবে। আর আমার যে কাজটা হলো সেটা হলো তোমাদের জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিয়ে আসা এবং গাইড করা, এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জিনিস রিয়েল লাইফের বিভিন্ন জিনিস তুলে ধরা। আর প্রোগ্রামিং যে জিনিসটা তোমাদেরকে যারা আমাদের স্টুডেন্ট আগে জয়েন করেছে, আগে বিয়ে করেছে, তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা তোমাদের জন্য অনেক ভ্যালুয়েবল। তো আমার এই লেকচারের পরে হাসিব সেটা বলবে। আর আমি সরি, তোমরা যদি বোর্ড হয়ে যাও, আমি চেষ্টা করব আরো মজা করে বলার জন্য, Yeah, কারণ we're trying. আমিও কিন্তু বুয়েটে প্রফেসরদের লেকচার শুনতে গিয়ে বোর্ডে যেতাম, তখন বসে বসে ছবি আঁকতাম, সেটা আমার জন্য বেটার ছিল। তো All right, we have 77% of the answers, so let's see if we can we show you guys? Oh, okay, so I think everyone has to answer before we can show them. That's interesting. yeah, could you please try to answer? That's okay. I can just tell them how they did. Okay. Alrighty, so. See. Why can't I see how much? So for the first question, what is a vector? 2 of you put a point in space, but 33 out of 35 people who answered put a quantity that has both magnitude and direction. Wow, that's good. Great. That's the right answer. A quantity that has both magnitude and direction. It's not just a point in space. Right. যেমন আমি বলেছি যে আমি যদি বলি যে এয়ারপোর্টে যেতে হবে, এয়ারপোর্ট 10 মাইল, তো ওকে বলবো যে তুই কোন দিকে যাবো সেটা বলো, তাই না? আমার ডিরেকশনটা দিতে হবে, সেই জিনিসগুলো মনে রেখো আর কি। Good, thank you. All right, so we have the next one is if I multiply a complex number with I, how much will this 2D vector rotate? Okay, 3 of you put 180 degrees, but That's okay. most of you put 90 degrees. No, I was laughing because I would be one of those students like, I don't know, maybe 180. No, maybe they're thinking creatively. It could be, Yeah. who knows? Yeah, so 180 is just 90 times 2, so you're not completely far off. It's 90 degrees. That is the answer. তো আমার 100 ডিগ্রি যদি রোটেট করতে হয় কয়বার মাল্টিপ্লাই করতে হবে? 100 degrees? 180 ডিগ্রি যদি রোটেট 180? করতে হয়। Oh yeah. Yeah, can you? Try it 2 times. Good, Yes. thank you. Great, yes. যদি Okay. 120 270 হয়? 270. 270 ডিগ্রি যদি আমি 3 times. Three 3 times. times. Good. Yeah. And 360 4 times.
তো এইভাবে রোটেট করো 3D. Okay, good. Okay. All right. So this one I think was a little trickier. How many vectors are in a quaternion number? So there were 3 people who put 1 person who put 2, almost half of you put 3, and 13 of you put 4. Mhm. So Mizanul, can you please explain this? Yeah, question? okay. Every answer makes me thinking, Every answer kind of makes sense. You know, creative, yeah. but I'm a dumb person, so I feel like, okay, when I move something from this point to this point, I need 3 axes like x, y, z. So x, when we represent this position, we use vector. So how many vector? 3, x, y, z. And আমি যখন এখানে নিয়ে গেলাম, আমি এখন রোটেট করছি, তাই না, রোটেট করছি, তখন সেটা হলো আমার রোটেশন অ্যাঙ্গেল। তা আমার 4টা জিনিস লাগলো, এক্স, ওয়াই, জি আর অ্যাঙ্গেল। তো অ্যাঙ্গেলটা আমরা বলে যে এতটুকু অ্যাঙ্গেল, 15 ডিগ্রি আর 45 ডিগ্রি, হ্যাঁ। তো সেটা হলো স্কেলার। তা আমাদের কি দাঁড়ালো, কোটেনিনে 3টা ভেক্টর থাকে আর একটা স্কেলার থাকে। Yes, that was kind of a trick question, kind of, right? There's 3 vectors and 1 angle, right? Scalar? Yeah, scalar. Yes, okay. Does that make sense to everybody? He asked me this question before we started, by the way, and I did not get it right. I said 1 because I thought X, Y, and Z together represented the vector. So I thought this was a good question. All right, guys, thank you so much for. No, x, y, z together represent that vector from origin to that point. Yeah. That is right. But how many x's? Like x-axis. But your question says how many vectors? Yeah, how many vectors? So when you create a number, you have to define the number with x vector, y vector, and So should it be vector quantities? How many vector quantities? no, how many vectors? It should be vectors. Okay. All right. Well, I hope that makes sense to you guys. And yeah, so someone else thought the same thing as me. So that's good. I'm not alone. All right. So we're going to move on to the next part now. Thank you guys so much for your attention. Now we're going to have Hasib give you guys a technical demonstration. Thank you so much, Hashib. Now is your time. So hello everyone, আমি STEMX T65 এ এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট হিসেবে আছি, তারা যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আছে। তো লিডার বোর্ড দেখে যেটা মনে হলো যে আপনারা এখনো অনলাইন সিমুলেটরটা ব্যবহার করেননি বা অ্যাপ বিল্ড করেন। তো অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইনস্টল করছেন মানে কয়জন প্রোগ্রামিং ম্যানুয়ালে যেটা দেওয়া আছে? এই সেশনে প্লিজ একটু কোঅপারেট করবেন, কোশ্চেন করলে মাইক আনমিউট করে কথা বলবেন। মানে এমনিতে একটা লাইক ব্ল্যাক ডিসপ্লের সামনে তাকায় আছে, তারপর যদি কোনো ফিডব্যাক না থাকে আপনাদের থেকে, তাহলে আসলে এনকারেজিং হয় না। ঠিক আছে, Hasib, there are some যাই হোক, অনেকেই ইনস্টল করছেন, আবার ম্যাক্সিমামই দেখতেছি ইনস্টল করেন, 7 জন ইনস্টল করছেন। আচ্ছা, সমস্যা নেই, একদম শুরু থেকে আজকে দেখাবো। আপু স্লাইডটা কি শেয়ার দাও? স্লাইড দেখা যায়?
Yeah, all right. I think this light is gone again. Hmm. Sorry. Sababu, I think I should share the screen because I have to show a lot of the screen things. I think now okay, Hasib bhai. It's showing. That's not possible. Sababu, I should share because I'll have to show a lot of other things. দেখা যাচ্ছে কি? Yes, brother. ওকে, আমি কমেন্ট সেকশন দেখতে পাচ্ছি না, সো প্লিজ আনমিউট করে কথা বলবেন। মানে বি ফ্রি, শিখতে আসছেন এখানে, কোনো মানে ইউনিভার্সিটি না, কলেজ না, কিছুই না, স্টেম এডুকেশন নিতে আসছেন, বি ফ্রি, ঠিক আছে? তো যাই হোক, তো আজ এতদিন আমরা যা শিখছি মোস্টলি থিওরিটিক্যাল নলেজ। এখন যে কোনো স্কিল বা যে কোনো কাজ করার আগে আমাদেরকে থিওরি জানতেই হয়। এরপরে আমরা আরো থিওরি জানবো, কারণ আসলে এই কম্পিটিশনটা হেভিলি ম্যাথ বেসড, প্রোগ্রামিং আরো কিছু জিনিসপত্র আছে যেটা আপনাদেরকে ফিগার আউট করতে হবে। সো থিওরি না জানলে আসলে মানে কোথায় কি মানে বুঝতে হবে এটা জানবো। তো যাই হোক, একদম বেসিক থেকে শুরু করবো আজকে। তো প্রথমে দেখবো অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইনস্টলেশন সেটআপ, বিল্ড এপিকে। আমি জানি অনেকেই পারেন, তারা একটু পানি টানি খেয়ে আসতে পারেন, সমস্যা নেই। তারপরে জ্যাক্সার অনলাইন সিমুলেশন। কয়জন অনলাইন সিমুলেশন মানে লগ ইন করছেন? আপনাদের যে ইমেইলে দেওয়া আইডি পাসওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে, ওটা কয়জন ইমেল লগ ইন করে দেখছে? আচ্ছা, অনেকেই দেখছে। আচ্ছা, তো আচ্ছা, তো এরপর আসলে জ্যাকসন থেকে এরকম মেইল আসলে সবাই একটু চাবে যে একটু দেখি যে কি আছে ওদের সাইটে, তাই না? তো যাই হোক, তারপরে আমরা গেম প্ল্যান নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করবো। কারণ যে কোনো প্রোগ্রাম লেখার আগে, মানে প্রোগ্রাম তো লেখাই যায়, একটা সফটওয়্যার লেখাই যায়, একটা অ্যালগরিদম দাঁড় করাই যায়, কিন্তু আসলে ওই অ্যালগরিদমটা মানে আর্কিটেকচারাল চিন্তা ভাবনায় মূল জিনিস। আপনি চ্যাট জিপিটি বা গুগল করে কোড অনেক পাবেন, স্ট্যাক ওভারফ্লোতে পাবেন, কিন্তু আপনার মাথায় যদি না থাকে যে সফটওয়্যারটা কেমনে বানাবো বা কি কি ইমপ্লিমেন্ট করবো, এটা যে এই প্ল্যানটা না থাকলে আসলে সফটওয়্যার বানানো অনেক কষ্ট হয়ে যাবে। আবার দেখেন যে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে দেখা যাবে যে অনেক এক্সপিরিয়েন্স, যেমন 5-7 বছর এক্সপিরিয়েন্স যারা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আছে, সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, তারা কিন্তু ইভেনচুয়ালি সফটওয়্যার আর্কিটেক্ট হয়েছে। কারণ তারা কিন্তু ওরকম কোড লেখে না, তারা শুধু বলে যে এটা এভাবে 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 বানায়, তারপর জুনিয়ররা বা সিনিয়ররা বা মিড লেভেল ওনারা বানায়। সো আমাদেরকে একটু গেম প্ল্যান নিয়ে ভাবতে হবে যে আমরা কিভাবে এই জিনিসটা সলভ করবো। একটা পাজল, তাই না, এই কম্পিটিশন। এরপরে মানে কিছু টিপস এন্ড ট্রিক্স দিব আমাদের গত বছরের এক্সপিরিয়েন্স থেকে। এরপরে আমরা একটু কিভাবে মানে এপিআই ডট মুভ, অর্থাৎ আমরা মুভ করবো কিভাবে বা মুভ করার মেথড কিভাবে লিখবো, এটা সম্পর্কে একটু আলোচনা করবো। এরপরে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হবে অ্যাভয়েডিং দ্য কেওজেড জোন, অর্থাৎ কিপ আউট জোন। এখন এটা আসলে মানে প্রথমে শুরু করাটাই মেইন। হ্যাঁ, তো এই কম্পিটিশনে অনেক হার্ড কিছু চ্যালেঞ্জেস আছে, কিন্তু আগে কেওজেড দিয়ে শুরু করেন। প্রথমে একটু কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু আমি অত ম্যাথমেটিক্যালি মানে দেখাবো না। সো আপনারা সহজে কিভাবে করতে পারেন, মানে ইনটুইশন দিয়ে কেমনে করতে পারেন ওটা দেখাই, তারপর আপনারা যদি ম্যাথমেটিক্যাল করতে চান করে নিতে পারেন, সমস্যা নেই। আর লাস্টে আমরা কিউআর আর এয়ারপোর্ট নিয়ে একটু আলোচনা করব, কারণ এবার কিউআর এয়ার দুটাই আছে। কিউআর কোডে আসলে মানে ইমপ্লিমেন্ট করা সোজা, কিন্তু অ্যাকচুয়াল আইএসএস এর যে পারফরমেন্সটা ম্যাটার করে, যে একটা কিউআর কোড রিড করতে যদি আপনার 20 সেকেন্ড লেগে যায়, আসলে তখন ভালো করার চিন্তা ভাবনা ছেড়ে দিতে হয়। যাই হোক, শুরু করি। তো যারা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইনস্টল করছেন তারা খুবই ভালো, আর যারা ইনস্টল করেননি খুব শর্টে বলার চেষ্টা করবো। এগুলো সবকিছু রুল বুকেই আছে, রুল বুক, প্রোগ্রামিং ম্যানুয়াল, এগুলাই মানে আমরা যে যত ওয়ার্কশপ নেবো বা প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো, সবাই দেখা যাবে রুল বুক বা প্রোগ্রামিং ম্যানুয়াল ঘিরেই, তাই না? তো
যাই হোক, আমরা প্রথমে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও 3.4.1 ইনস্টল করব, ঠিক আছে? তো এটার জন্য আমরা ওয়েবসাইটে যাব, ঠিক আছে? ওয়েবসাইটে গেলে আপনার ডাইরেক্টলি আসবেন, আগে যে এক্সেপ্ট করতে হবে। এখানে যেহেতু মানে স্কুল লেভেল কলেজ লেভেল স্টুডেন্ট আছে, সো এই জন্য একটু ডিটেইলি দেখাচ্ছি এই বিষয়টা, কারণ সফটওয়্যার ইনস্টল না থাকলে আসলে কাজ করা শুরু হয় না। আমি নিজে অনেক মানে কি বলবো, সোজা কথা আলসে মানুষ। সো আচ্ছা, এখান থেকে আপনার 3.4.1 ওইটা খুঁজে বের করে ডাউনলোড করতে হবে। তো এখানে 2.4.1, সো এটা দিলে আপনার অনেকগুলো অপশন আসবে, আপনি যেটা ইউজ করতেছেন। তো যেটা মনে হয় মেজরিটি উইন্ডোজ ইউজ করতেছেন, সো উইন্ডোজটা ডাউন করে ফেলবেন। তো ডাউনলোড হওয়ার পরে এক্সট্রাক্ট করবেন অথবা exe ফাইলের উপর ইনস্টল করে ফেলবেন, নরমাল ইনস্টলেশন প্রসেস। এরপরে মানে প্রথমে যখন অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও চালু করবেন, এটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও, তো এটা স্যাম্পল এপিকেটা ইম্পোর্ট করা আছে। তো প্রথমে আপনি ওপেন প্রজেক্ট যাবেন, ঠিক আছে? ওপেন প্রজেক্টে গিয়ে আপনার ওই স্যাম্পল এপিকেটা ওপেন করবেন। আমার কি ডিসপ্লে দেখা যাচ্ছে? লেখাটা একটু ছোট। হ্যাঁ, স্ক্রিন শো করছে আসিফ ভাই, ইটস ওকে। আচ্ছা, না লেখা বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, অল ওকে। আচ্ছা, তো স্যাম্পল এপিকে যে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওর একটা লোগো থাকবে, ঠিক আছে? এটা জাস্ট ক্লিক করে ওপেন ওকে করবেন, ঠিক আছে? তো যেহেতু ওপেনই আছে, ওপেনই হবে। তো প্রথমবার রান করার পরে এখানে দেখেন নিচে হচ্ছে রানটা সবকিছু ওকে, ঠিক আছে? কিন্তু প্রথমবার এরকম হবে না, ঠিক আছে? কারণ আপনার অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইনস্টল করার পরে আরো অনেক অ্যান্ড্রয়েড কম্পোনেন্ট ইনস্টল করতে হয়, মানে যেটার উপর আর কি ডিপেন্ডেন্সি আছে এই কি বলে স্যাম্পল এপিকের। তো ওটার জন্য আমরা বিল্ড টুলসে যেতে পারি, টুলসে গিয়ে এসডিকে ম্যানেজার গেলে এই স্ক্রিনটা আসবে। এখন এইগুলা কিন্তু সবাই প্রোগ্রামিং ম্যানুয়ালে দেওয়া আছে, কিন্তু যেহেতু আপনাদের মানে এখনো প্রায় আপনার রেজিস্ট্রেশনের অনেকদিন হয়ে গেছে, এখনো লিডার বোর্ডে মাত্র 4-5টা টিম দেখতেছে, সো পুরোটা দেখাই দেই। তো এখানে আপনার প্রোগ্রামিং ম্যানুয়ালি কিন্তু আপনার এটা আছে যে কি কি ইনস্টল করতে হবে। যেমন হচ্ছে জুমের জন্য উপরে ট্যাবগুলা অ্যাক্সেস করা আছে। তো যাই হোক, এইখানে আমাদের কিন্তু একদম সোজা সাপটা বলা আছে যে ওই অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে যেতে হবে, সিলেক্ট টুলস যেতে হবে, এসডিকে ম্যানেজারে যেতে হবে, এইগুলা ইনস্টল করতে হবে। এখন যারা নতুন তারা হয়তো মানে এগুলা এই টার্ম গুলা বুঝতেছেন না। তো প্রথমে কি বলছে? প্রথমে বলছে যে হচ্ছে অন দা এসডিকে প্ল্যাটফর্ম ট্যাব। আচ্ছা ভাই, একটা কোশ্চেন ছিল। জি জি, অবশ্যই। সেটা হচ্ছে আমরা কি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওর কি একদম লেটেস্ট ভার্সনটা ইনস্টল করব নাকি রিলেটিভলি একটু ওল্ডার ভার্সন ইনস্টল করব? আর যদি ওল্ডার ভার্সন ইনস্টল করতে হয় তাহলে কোন ভার্সনটা আপনি সাজেস্ট করবেন? আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের লেটেস্ট ভার্সন ইউজ করতে মানে আমিও প্রথমে চাইছিলাম যে লেটেস্ট ভার্সনটা ইনস্টল করেও ফেলছিলাম। তারপরে রুল বুকে গিয়ে দেখি যে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও 3.4.1, ঠিক আছে? আপনি যদি রুল বুকে যান, রুল বুকে আপনি একদম উপরেই দেওয়া আছে হচ্ছে কোন ভার্সনটা ইউজ করতে, ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? একটু আমরা মানে আই ক্যান্ট এমফাসাইজ দিস ইনাফ যে রুল বুক পড়াটা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? যেমন আপনি যদি দেখাই দিচ্ছি যাতে আপনারা খুঁজে নেন আর কি। তো এই যে দেখেন, এখানে কিন্তু একটু আগে যদি দেখেন আমি জাস্ট কপি পেস্ট করছি, আমি কিছু করি নিজেও লিখি, কপি পেস্ট করছি। আর এই যে এখানে ইনস্টলিং অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও, প্লিজ ডাউনলোড অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও 3.4.1, ঠিক আছে? আমি আরেকবার দেখা দিচ্ছি। এই ওয়েবসাইটে গিয়ে যে একটা টার্মস এন্ড কন্ডিশন আসবে, ওটা অ্যাকসেপ্ট করে তারপর একটু স্ক্রল ডাউন করে 3.4.1টা ডাউনলোড করবে, ঠিক আছে? বুঝতে পারছি? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি কি? জি ভাই, বুঝতে পেরেছি। ওকে ওকে, আচ্ছা, মুভিং অন। তো আমরা কি করব যে প্রথমে আমরা এইচডিকে প্ল্যাটফর্মস ট্যাব এটাতে গিয়ে আমরা শো প্যাকেজ ডিটেইলস দিব। তারপরে অ্যান্ড্রয়েড এসডিকে প্ল্যাটফর্ম 25 এবং 26 ইনস্টল, ঠিক আছে? তো একটু দেখাই দিই। তো এই যে শো প্যাকেজ ডিটেইলস, এখানে যাবেন। এবার দেখেন ভিউটি চেঞ্জ হয়ে গেছে, তাই না? তো
তো ওটা ইনেবল করে দেওয়ার পর আপনি জাস্ট একটু স্ক্রল ডাউন করে আপনার এই যে 26 অ্যান্ড্রয়েড এইচকে প্ল্যাটফর্ম 26 এখানে জাস্ট টিক দিবেন, ঠিক আছে, আমার অলরেডি টিক দেওয়াই আছে, এখানেও টিক দেবেন। তারপরে এসডিকে টুলসে যাবেন, এসডিকে টুলসে গিয়ে আপনার প্রোগ্রামিং ম্যানুয়াল বা আমাদের এই স্লাইডে দেওয়া আছে যে 26 পয়েন্ট সামথিং একটা ইনস্টল করতে হবে, এখানেও শো প্যাকেজ ডিটেইলস দিতে হবে। সো 25.0.3 এবং 26.0.2 ইনস্টল আর টিক দিতে হবে। আচ্ছা, তারপরে রুল বুকে আরেকটা জিনিস পাবেন, সেটা হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম ম্যানেজার ইনস্টল করতে, এই যে প্ল্যাটফর্ম টুলস ইনস্টল করতে হবে। কিন্তু আমার এই অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ডাউনলোড করা এটা ইনস্টলস। আচ্ছা, এরপরে এগুলো সব টিক দেওয়ার পরে আমরা ওকে দিব। ওকে দিলে আমাদের একটা স্ক্রিন আসবে যেখানে বলবে হ্যাঁ এবার ইনস্টল করা নাই ভাই, ইনস্টল কি এগ্রি করতেছো, তুমি কি ইনস্টল করতে চাও, তো এগ্রি করে দেবা, তারপরে ডাউনলোড হবে। এখন এরপর তোমার নেটের স্পিডের উপর ডিপেন্ড করবে যে কত সময়, ঠিক আছে। তো জেনারেলি এখন খুব একটা টাইম লাগে না, সবারই নেটের স্পিড ভালোই। আচ্ছা, সবকিছু ইনস্টল হওয়ার পরে আপনি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ক্লোজ করবেন, ঠিক আছে, এক্সিট করবেন, এক্সিট করে আবার ওপেন করলে ডাইরেক্টলি এই স্ক্রিনে আসবে, এই আপনার এই স্যাম্পল এপিকেটা মানে ওপেন হয়ে যাবে। তারপরে আপনি বিল্ড দেবেন। আপনি এখানে যে সবুজ একটা হাতুড়ি দেখতেছেন, এটার উপর ক্লিক করতে পারেন, বিল্ডের উপর দিয়ে মেক প্রজেক্টও দিতে পারেন, ঠিক আছে, যেহেতু উইন্ডোজ। সো এটা কিন্তু উইন্ডোজের জন্য, উবুন্টু তো মানে লিনাক্স বা ম্যাকেও এটাতে হবে, কিন্তু মাঝে মধ্যে এর আগে আমি এক্সপিরিয়েন্স করছি যে ঝামেলা করে। তো যাই হোক, উইন্ডোজে আমরা মেক প্রজেক্ট দিলে আমার এটা এই প্রজেক্ট গ্রেডল বিল্ড করা শুরু করব। আচ্ছা, প্রথমবার অনেক সময় লাগবে, কারণ যত কম্পোনেন্ট আছে সবকিছু ইনস্টল করবে। তো যাই হোক, আমার এখানে কি যেন একটা এরর দিছে, তো এটা পরে দেখতেছি। আচ্ছা, আমাদের অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইনস্টল করা শেষ। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা ভাইয়া, স্যাম্পল এপিকেটা কোথা থেকে পাবো, নাকি এটা আপনার ইনস্টল করার পর চলে আসবে? ও আচ্ছা, এন্ড স্যাম্পল এপিকে, আচ্ছা স্যাম্পল এপিকেটা জাক্সার ওয়েবসাইটে আছে। আমরা যদি একটা নতুন ট্যাব খুলে জাস্ট KRPC টাইপ করি, টাইপ করি, তাহলে আমরা এই যে কিবোর্ড প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জ পাবো। তারপরে এই যে ডাউনলোডে গেলে আমাদের রুল বুক, প্রোগ্রামিং ম্যানুয়াল, টেমপ্লেট এপিকে, স্যাম্পল এপিকে, মডিউলস ফর লোকাল সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট, এটা এখনো আপনাদের যদি লোকাল সিমুলেশন ইনস্টল করার মতো মানে পড থাকে করতে পারেন, আমরা সাপোর্ট করব। কিন্তু আপাতত অনলাইনে আজকে দেখায় দিব, নেক্সটে আমরা আমাদের ডকারটা দেখি দিতে পারি কিনা। তো যাই হোক, এখানে টেমপ্লেট এপিকে আছে আর স্যাম্পল এপিকে আছে। তো টেমপ্লেট এপিকে এই দুটার মধ্যে ডিফারেন্সটা এটাই যে টেমপ্লেট এপিকেতে একদম ফাঁকা থাকে, আপনার রান প্ল্যান 1 2 3 থাকবে, আর কিছুই থাকবে না। আর স্যাম্পল এপিকেতে কিছুটা দেওয়া থাকবে যে হ্যাঁ মুভ টু অমুক, একটা ইমেজ নেওয়া হবে, তারপর লেজার ফেলবে, হ্যাঁ ঠিক আছে, একটা ডেমো দিবে। সো আমি বলবো স্যাম্পল এপিকেটাই ডাউনলোড করবেন, ঠিক আছে। দিলে পরে একটা জিপ আসবে, জিপটা আনজিপ করে তারপরে আপনি এই যে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে ওপেন করেন। বুঝতে পারছি ভাই? জি ভাইয়া। আচ্ছা, তো আর কোনো কোশ্চেন? স্লাইডে কি আছে? ভাইয়া, ফার্দার প্রবলেম ফেস করলে ওইগুলো থেকে উঠে আসার জন্য কি করা যায়? আমরা আছি, ওটার জন্য তো অবভিয়াসলি আমরা আছি। প্রবলেম হবে যখন আমরা 2020-তে এই প্রোগ্রাম প্রথম জয়েন করি। এখন তো অনেক কিছুই পলিশড আছে, ওই সময় মানে অনেক সমস্যা ছিল, অনেক কিছু বিল্ড হতো না, অনেক ঝামেলা করতো। মিজান স্যার অনেক চেষ্টা করতো সাপোর্ট দেওয়ার। তো এখন এপিআই বা এপিকে বা সবকিছু মাচ মোর পলিশড, আর হচ্ছে আমরা তো এখন এক্সপিরিয়েন্সড হয়ে গেছি। সো আপনাদের যে কোনো সাপোর্টের জন্য ডিসকর্ডে মেসেজ দিবেন, ওখানে আমাদের যে কোনো একজন আপনাদেরকে সাহায্য করবে। ওকে ব্রাদার, ওকে। ওকে, আচ্ছা, তো আমরা এপিকে বিল্ড দেখলাম। আচ্ছা আচ্ছা, এপিকেটা আছে কই, তাই না? এটা কিন্তু কোশ্চেন। তো এপিকে আছে হচ্ছে আপনার যে স্যাম্পল এপিকেটা ডাউনলোড করছেন না, ওইটা আপনার এটা হচ্ছে আপনার উবুন্তুর কি বলে, এটা উবুন্তুর স্ক্রিন। সো আপনারটা একটু ডিফারেন্ট হতেই পারে, কিন্তু আপনি যখন এই যে স্যাম্পল এপিকেটা আছে না, এই ফোল্ডারে যাবেন,
এটা যাওয়ার পরে আপনার লিনাক্স উইন্ডোজ যেটাই বলেন সবই সেভ, ঠিক আছে, মানে ডাইরেক্টরি আর্কিটেকচার। অ্যাপে যাবেন, অ্যাপ আই মিন বিল্ড, অ্যাপ বিল্ড আউটপুটস এপিকে। সি এখানে একটা অ্যাপ ডিবাগ এপিকে আছে, এইটাই আপনি বানাচ্ছেন, এইটাই আপনি জাক্সার ওই অনলাইন সিমুলেটরে আপলোড দেবেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, ইনিশিয়ালি যখন আপনি প্রজেক্টটা ডাউনলোড করবেন না, তখন কিন্তু এটা থাকবে না, আপনাকে এই যে সবকিছু ডাউনলোড করে সব সেট আপ করে তারপরে বিল্ড দিলে, এই বিল্ডটা দেওয়ার পরে ওই ওই অ্যাপ্লিকেশনটা জেনারেট হবে, ঠিক আছে। ভাই আমার আচ্ছা, একটু কনফিউশন ছিল। জি জি মানে হচ্ছে আমরা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড সিমুলেটরটা ইনস্টল করলাম উইন্ডোজে, কিন্তু জি। হচ্ছে আবার উবুন্টুতে হচ্ছে আমরা এপিকেটা বানাবো, আবার না না অনলাইন না 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 প্ল্যাটফর্মে আপলোড করবো, জিনিসটা ম্যাচড আপ হয়ে গেছে। না 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 না, আপনাকে উবুন্টুতে কিছু করতে হবে না। আমি আমার অপারেটিং সিস্টেম আমি মেইনলি লিনাক্স ইউজ করি, এর জন্য আর কি আপনাদেরকে লিনাক্সে দেখাচ্ছি, কিন্তু এটা মেইনলি উইন্ডোজের জন্য বানানো হয়েছে। এই জন্য আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করে বললাম যে আপনার যে এপিকে স্যাম্পল এপিকে ফোল্ডারটা আছে, ফোল্ডারের ভেতরে গেলে আপনার অ্যাপ বিল্ড আউটপুটস এবং এপিকে এই আর্কিটেকচারটা সেভ। এই যে ইয়োর এপিকে পাথ, তারপরে অ্যাপ বিল্ড আউটপুটস এপিকে, তারপরে আপনার এপিকে। বুঝতে জি পারছি ভাই, আপনি বুঝতে পারছি। সেম প্ল্যাটফর্মে করতে জি জি, হবে। মানে আমি উইন্ডোজে কাজ করব, যে অ্যাপ্লিকেটা বানাবো এটা হচ্ছে অনলাইন আপলোড করবো, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অনলাইন আপলোড করতে হবে। জি ভাই, গট ইট ভাই। আচ্ছা, ওকে ওকে। ভাই একটা আর কোশ্চেন ছিল। জি অবশ্যই। ভাই লিনাক্স সিস্টেমে কি অ্যান্ড্রয়েড সিমুলেটরের দরকার আছে? আমি তো ব্যাশ দিয়েই বিল্ড করছি, যদি আমি স্ক্রিপ্ট ইয়াটা পড়ি, ওদের থেকে গাইডেন্সটা পড়ি। হ্যাঁ, এই তো আমি এই জন্য তখন বললাম যে লিনাক্সে বিল্ড করার জন্য অন্য ওয়ে আছে। আপনি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও না ইউজ করলে পারবেন, আপনি ভিএস কোড দিয়ে সবকিছু বিল্ড করে সব আপনার কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন। বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি ভাই। কিন্তু অ্যাডিশনাল যেহেতু কোনো ফিচার, অ্যাডিশনাল এডিশনাল কোনো অ্যাসিস্ট্যান্স পাওয়া যায় না? না, ওরকম কিছু না, আপনি একটু ইউজ করে মজা পাবেন এটাই। আচ্ছা আচ্ছা, আচ্ছা। এই টিউটোরিয়ালটা মেইনলি উইন্ডোজ ইউজারদের জন্য করা হয়েছে। আচ্ছা, আমি স্লাইড শোটা অন করতে পারতেছি না, কারণ আমাকে তো এই যে বারবার দেখাতে হচ্ছে। আপনাদের কি কোনো সমস্যা হচ্ছে? দেখতে পাচ্ছেন ঠিক মতো? হ্যাঁ ভাই, দেখা যাচ্ছে। ওকে, কমায় দিলে বড় হয়। আচ্ছা, যাই হোক, এই পর্যন্ত তো বুঝতে পারছি যে এপিকে মানে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইনস্টল থেকে শুরু করে এপিকে বিল্ড, এটা আপনাদের ফার্স্ট স্টেপিং স্টোন, ঠিক আছে। এইটা মানে আপনি আগামী 1 সপ্তাহের প্ল্যান করে রাখেন, যারা একটু আমার মতো প্রোক্রাস্টিনেটর তারা একটু প্ল্যান করে রাখেন যে আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে আমার একটাই টার্গেট, নেক্সট ওয়ার্কশপের আগে আমি এই অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও আর এপিকে এটা বিল্ড করতে শিখবো, ঠিক আছে। এইটা প্ল্যান করে রাখেন, দেখবেন হবে, ঠিক আছে। একবারে বেশি প্ল্যান করা দরকার। আচ্ছা, এই পর্যন্ত ক্লিয়ার? জি ভাই। আচ্ছা, এবার আমরা জাক্সার অনলাইন সিমুলেটর। আচ্ছা, একটু আগে তো জিজ্ঞেস করলাম যে আপনারা কারা কারা ইউজ করেছেন, আর যারা যারা ইউজ করেননি তাদের ইমেলটা একটু চেক করবেন। টিম লিডের ইমেলটা চেক করলে জাক্সার কি বলে KRPC একটা মেল থাকবে, ওখানে আপনার লগইন ক্রেডেনশিয়াল দেওয়া থাকবে। বাট লগইন ক্রেডেনশিয়াল নিয়ে একটু সাবধান, কারণ আপনার টিমের বাইরে যদি আপনার আইডি পাসওয়ার্ড যদি কেউ ইউজ করে, এটা জাক্সার কাছে যদি ধরা খান, তাহলে কিন্তু আপনার টিম ব্যান, ঠিক আছে। সো বি রেসপন্সিবল, ঠিক আছে, বি রেসপন্সিবল এন্ড প্রফেশনাল। আচ্ছা, এবার আমরা সিমুলেটরটা দেখি। হ্যাঁ, মাল্টিপল লগইনে তো প্রবলেম নাই। না না, মাল্টিপল লগইনে প্রবলেম নাই, অ্যাজ লং অ্যাজ মানে টিমের মধ্যে, ঠিক আছে। মানে মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট থেকে লগইনের কথা বলছে। মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট না না থেকে না, সেম অ্যাকাউন্ট আর কি, মাল্টিপল ডিভাইস। হ্যাঁ হ্যাঁ, জি এটাই। আচ্ছা, তো লগ ইন করার পরে আপনার এই পেজটা আসবে, ঠিক আছে। এখানে হোম পেজে আপনার যে এখন তো কিছু নাই, যে হচ্ছে ফার্স্ট রিলিজ আসছে আপনার, শেষ পর্যন্ত আর কি ফাইনাল আসার আগ পর্যন্ত আপনার দেখা যাবে এই পেজ মোটামুটি স্ক্রল করতে হচ্ছে, ঠিক আছে। দেখা যাবে যে হচ্ছে আপনারা একটা এপিকে আপলোড দিচ্ছেন, কোনো একটা আপনার সবকিছু ঠিক আছে, কিন্তু সিমুলেটরে ঝামেলা করতেছে। তো তারপরে কি হবে যে হচ্ছে বাইরে হলো যে আপনার ওদের সিমুলেটরে বাগ আছে, ঠিক আছে। তখন ওটা রিপোর্ট হবে, রিপোর্ট করার পরে ওটাকে আপডেট করবে, এখানে ওই আপডেট লগটা দেখাবে, ঠিক আছে। আর প্রিলিমিনারি রাউন্ড ইনফো আরো আসবে, এখানে কামিং সুন দেওয়াই আছে। সো এখানে একটু চোখ রাখবেন, ঠিক আছে। মানে যখন প্রোগ্রামটা বানাচ্ছেন একটু চোখ কান খোলা রাখবেন যে কোথায় কোথায় ইনফরমেশন পাবো, ঠিক আছে। এটা একটা ইনফরমেশন পাওয়ার একটা খুব ভালো জায়গা, ঠিক আছে, এটা চেক করবেন। আচ্ছা, আমরা সিমুলেশন পেজে আগে যাবো না, আগে বুলেটিন বোর্ড। আচ্ছা, এই বুলেটিন বোর্ডে এখন কিছু নেই। সো
যখন ফুল ফোর্সে কম্পিটিশন শুরু হয়ে যাবে তখন এখানে আরো অনেকগুলা মানে ফোরামস থাকবে। এটা বেসিক্যালি একটা ফোরাম। আপনি অন্য অন্য দেশের টিমের সাথে কথা বলতে পারবেন, আপনি আপনার কোনো একটা প্রবলেম হলে ওটাকে পোস্ট করতে পারবেন, জ্যাক্সার সেক্রেটারির সাথে কথা বলতে পারবেন আর কি, উনাকে ডাইরেক্টলি পোস্ট করতে পারবেন যেটা উনি মডারেট করে। ঠিক আছে, এখানে আপনারা মানে অ্যাক্টিভ থাকার চেষ্টা করবেন, কারণ বাংলাদেশকে তো রিপ্রেজেন্ট একটা বিষয় আছে, তাই না? তো আচ্ছা, চেঞ্জ পাসওয়ার্ড এটা দেখাই। তো এরপরে সিমুলেশন, এটা হচ্ছে আমাদের ব্রেড এন্ড বাটার। তো একসাথে আপনারা তিনটা এপিকে আপলোড করতে পারবেন এবং তিনটা একসাথে সিমুলেশন করবেন। তো 2020-তে যখন ছিল তখন মানে একবারে একটাই আপলোড করা যেত। সো ওটা এখন জ্যাক্সা আপডেট করে তিনটা বানাইছে। সো আপনারা অ্যাটমোস্ট তিনটা মানে তিনজন মেম্বার লগ ইন করে তিনজন আলাদাভাবে আপলোড করতে পারবেন। ঠিক আছে, কিন্তু ঢুকে আবার মানে আরেকজন একটা ক্যান্সেল করে দিয়ে না, টিমের মধ্যে ঝামেলা লাগে। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন এগুলোর ফিচার বল। এই যে প্রিলিমিনারি ট্রায়াল আছে না, যখন হচ্ছে আপনার ফাইনাল আসবে বা আর অন্যান্য মানে ফেজ আসবে তখন এখানে আরো অ্যাড হবে। ঠিক আছে, আর এখানে আপনি অ্যাপ্লিকেটর ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করতে পারবেন। আর এখানে আছে আপনার টার্গেট প্যাটার্ন। আচ্ছা, টার্গেট প্যাটার্ন সম্পর্কে আমরা কি জানি, মানে এবার আমাদের টার্গেটটা কি মানে কিভাবে শো করবে? কেউ কি রুল বুক করছেন? মানে এটা সম্পর্কে একটু বলতে পারবেন? সবাই একটু মানে সবাইকে রিমাইন্ডার দিতে পারবেন। এনিওয়ান? এটা র্যান্ডমলি কিছু টার্গেট অ্যাক্টিভেট করবে, ওই টার্গেটে গিয়ে হচ্ছে লেজারটি কাস্টমাইজে আপনি সেট করা যাবে কোনটা টার্গেট অ্যাক্টিভেট করবে। আচ্ছা, এটাই যে এবার কি করছে জ্যাক্সা, গত কিবো 1-এ কি করছে? কিবো 1-এ করছে কি যে হচ্ছে আপনার মেইনলি মুভ করতে শিখাইছে, মুভ, কিউআর কোড রিড আর কেওজেড অ্যাভয়েডিং করতে শিখাইছে। এবং লাস্টে একটু হার্ড পার্ট ছিল যে হচ্ছে ওই যে টার্গেটটা, কিন্তু টার্গেটের উপর অত ফোকাস ছিল। তারপরে জ্যাক্সা দেখলো যে স্টুডেন্টরা টার্গেটে লেজার ফেলানো নিয়ে একটু স্ট্রাগল করতেছে। তো কিবোর্ড 2-তে কি করলো, তারা কি করলো যে হচ্ছে ওই মুভিং বিষয়টা মানে কিপ আউট জোন অ্যাভয়েড করাটা, এই কোয়াটার্নিয়ন ক্যালকুলেশন ওইটা আরেকটু হার্ড করলো এবং টার্গেটটা একটু র্যান্ডমলি এদিক ওদিক মুভ করলো। মানে পুরো টার্গেটটা আপনার হচ্ছে যে এয়ার ট্যাগ, চারটা এয়ার ট্যাগ এবং মাঝখানে যে টার্গেটটা পুরোটাই মুভ করতো র্যান্ডমলি। ঠিক আছে, আচ্ছা তাও দেখলো যে জ্যাক্সা যে এই টার্গেটেই লেজার ফেলতে তাও ছেলে পেলে মানে মানে সমস্যা হচ্ছে। আচ্ছা, থার্ড কিওয়ার্ডে কি করলো যে ফুল মিশনটাই ফোকাসড হলো যে ওই টার্গেটে লেজার ফেলানো। সো দুইটা টার্গেট ছিল, কিউআর কোড ছিল না, শুধু এয়ার কোড এবং টার্গেট ছিল এবং কিছু কিপ আউট জোন ছিল। সো থার্ড কিবোর্ড মেইন চ্যালেঞ্জ যেটা ছিল সেটা আপনার এই এয়ার ট্যাগ, চারটে এয়ার ট্যাগের মাঝখানে ওই টার্গেটটা র্যান্ডমলি মুভ করতে। ঠিক আছে, এবার কিন্তু র্যান্ডমলি মুভ করছে না, এবার চারটে এয়ার ট্যাগের মাঝখানে টার্গেটটা ফিক্স। ঠিক আছে, সো মানে ইন এ সেন্স দিস ইজ ইজিয়ার বিকজ মানে ওই র্যান্ডমলি মুভের ওটা ইমপ্লিমেন্ট করা খুব ভালোই ঝামেলা আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা যাই হোক, এখানে আমরা কাস্টমাইজ করতে পারি যে ফেজ 1-এ মানে কোন টার্গেট হবে। আপনি মনে করেন যে আপনি তো স্টেপ বাই স্টেপ এই প্রোগ্রামটা বিল্ড করবেন, তাই না? আপনি হচ্ছে প্রথমে দেখবেন যে আচ্ছা আমার হচ্ছে 1 নম্বরটায় যেতে কত সময় লাগছে, বা আমি 6 নম্বরটায় প্র্যাকটিস করবো, 6 নম্বরে হয়তো আমার ওইদিকে মানে পাথটা একটু অপটিমাইজ করবো, এরকম কিছু। ঠিক আছে, আর সিমুলেটর ভার্সন এটা আপনার কন্ট্রোলের বাইরে। আর আপনি গুড প্র্যাকটিস হবে যদি আপনারা একটা মেমো ইউজ করেন, মনে করেন যে হচ্ছে টেস্ট বিল্ড 1। ঠিক আছে, তাহলে আপনার মনে থাকবে যে কোন বিল্ডে কি করছেন। আপনারা যারা গিট ইউজ করছেন, গিট কমিটে যেটা লিখেন না ওটা লিখে দেবেন এখানে। ঠিক আছে, তো আচ্ছা এবার এখানে আমরা একটা আপলোড করে কেমনে দেখি। এই যে একটু আগে আমরা অ্যাপ ডিবাগ বের করলাম না, তো এটা নিয়ে জাস্ট ফেলাই দেব। ঠিক হয়ে গেল। এবার আমি একটা মেমো দিই, আমি এর আগে আরো টেস্ট করছি, সো টেস্ট 1.2। এখন স্টার্ট সিমুলেশন দিব, কাস্টম না র্যান্ডম দিই, র্যান্ডম ভাবে জেনারেট হবে। আচ্ছা এবার ওকে দিব, এটা আপলোড হবে। ঠিক আছে, এটা আপলোড হতে একটু টাইম লাগে, মানে নেটের উপর ডিপেন্ড করে। যদি নেট ফাস্ট ইনাফ হয় তাহলে তাড়াতাড়ি আপলোড হয়ে যায়, আর যদি একটু স্লো নেট হয় তাহলে একটু অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু মিজান স্যার সবসময় একটা জিনিস বলছে যে স্পেসের যে কোনো কিছু নিয়ে কাজ করতে হলে প্রচুর পেশেন্স লাগবে, কারণ আপনার রিয়েল ওয়ার্ল্ড সিচুয়েশনে আপনি কোড লিখে ওটাকে স্পেসে পাঠাবেন, স্পেসে ওটা এক্সিকিউট হবে, এটা বিশাল একটা টাইম মানে সময়ের ব্যাপার।
আবার মনে করেন যারা মার্স রোভার চালায় মার্সে, তাদের কত সময় লাগে, কত 14 মিনিট লাগে মনে হয়, জাস্ট মানে একটা কন্ট্রোল পাঠায়, সেই কন্ট্রোলটার ফিডব্যাক ব্যাক আসতে বাংলাদেশে। সো বুঝতেছেন যে জাস্ট একটা ফাংশন আপনি অ্যাক্টিভেট করবেন, এটার জন্য আপনার 14 মিনিট বসে থাকতে হবে। বুঝতেছেন আপনি এটা কতটুকু বোরিং একটা কাজ। তো যাই হোক, এখানে যে ইন প্রোগ্রেস হয়ে গেছে, এবার আমি ভিউ রেজাল্ট দেখতে পাবো। ঠিক আছে, তো ভিউ রেজাল্টের ভেতরে এখানে সবকিছু দেখাবে। তো এখানে একটা খুবই পাওয়ারফুল একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে সিমুলেটর ভিউয়ার। ঠিক আছে, এটা সিমুলেটর ভিউয়ার দিলে টাইম লাগবে, এটা ইনিশিয়ালি টাইম লাগে। ও আচ্ছা, আপনার পার অ্যাপ চালু হতে আপনার আবার 10 মানে শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত আবার 10 মিনিট লাগবে। সো আপলোড করার পর আপনি 10 মিনিট বসে থাকতে হবে আর কি। তো যাই হোক, এটা হতে একটু টাইম লাগবে। আমি আরেকটা ফিচার দেখাই এখানে। আর সবাই কি বুঝতেছেন নাকি একটু বেশি ফাস্ট যাচ্ছি? বুঝতেছি। আচ্ছা, হ্যাঁ, যারা এটা অলরেডি পারেন তাদের জন্য একটু বোরিং হতে পারে, তো দেখেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার অলরেডি মানে রান শেষ, এই যে দেখা যাচ্ছে স্ট্যাটাস ফিনিশড, টিম হচ্ছে টিএমএস 365, তার মানে আপনাদেরকে আমাদের সাথে কম্পিট করতে হবে। ঠিক আছে, তারপরে অ্যাপের নামে এখানে সবকিছু দেওয়া আছে র্যান্ডম। তো যাই হোক, এইখানে যে দেখেন টেস্ট রেজাল্ট, আমি তো কোনো প্রোগ্রাম লিখি নাই তেমন, সো এই জন্য দেখাচ্ছে হচ্ছে ফেজ মানে 16 সেকেন্ড, 16 সেকেন্ড চলে বন্ধ হয়ে গেছে। আর এই যে যাদের 20 হচ্ছে না প্রোগ্রাম, মানে আপনি যদি প্রোগ্রাম এপিকে আপলোড করেন, যদি আনডক হয়, তাহলে আপনি 20 পেয়ে যাবেন। আপনি তখন হচ্ছে কি বলে লিডার বোর্ডে চলে আসবেন আর কি। ঠিক আছে, আচ্ছা যাই হোক, এখানে আরো কয়েকটা ফিচার আছে। আপনার যখন এই যে দেখেন স্ট্যাটাস কিন্তু ফিনিশড, আপনার এখানে দেখেন সিমুলেটর ভিউয়ার আছে এখানে। এটা আবার কি? তাহলে তো আমার প্রোগ্রাম তো চলতেছে না, কিন্তু আমি এখানে দেখতেছি কেমন? আচ্ছা, এইখানে যেটা আসছে এটা হচ্ছে আপনার লাইভ দেখাবে। ঠিক আছে, আপনার এখন কি হচ্ছে সিস্টেম, এখন লোড হয়নি। যাই হোক, এর এখনো প্রিলিমিনারি রাউন্ড চলছে, সো সিমুলেটরে আরো কিছু হয়তো বাগ আছে। তো যাই হোক, শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা, সিমুলেটর ভিউয়ার দেখি আসলে কি। আচ্ছা যাই হোক, এটা যখন লোড হয় তখন দেখাবো। আচ্ছা, এই সিমুলেটর ভিউয়ার কি করে যে হচ্ছে আপনার সিমুলেশন শেষ, এবার আপনি ইউটিউব ভিডিওর মতো রিপ্লে করতে পারবেন, এবং এটা পুরো 3D তে। আর এটাতে কি হবে, মানে যখন আপনার স্ট্যাটাস ইন প্রোগ্রেস, ঠিক আছে, ইফ স্ট্যাটাস ইন প্রোগ্রেস, তখন সিমুলেটর আপনার লাইভ দেখাবে কি হচ্ছে। ঠিক আছে, আর যখন দেখাবে স্ট্যাটাস ফিনিশ, তখন আপনার দেখাবে যে মানে কি হয়েছে, মানে পাস্টের ইভেন্ট দেখাবে। এটা আপনার রস ব্যাগ ইউজ করে, আপনার যারা রস ইউজ করছেন তারা হয়তো জানতে পারে। আর যাই হোক, সমস্যা নেই। এটা লোড হতে ভালোই টাইম লাগে। আচ্ছা, তার ওপেন করে রাখছি। আচ্ছা, কোনো কোয়েশ্চেনস এই পর্যন্ত? এনিওয়ান? হ্যাঁ, স্কোরিংটা কি ম্যানুয়াল হচ্ছে নাকি ওই ওয়েবসাইটই করে দিতেছে? এটা ফুল ওয়েবসাইটে আপনার এই যে আপলোড হওয়ার পর যে স্কোরটা দেখতেছেন না, এই স্কোর অনুযায়ী আমাদের একটা স্কোরিং দেখাবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এটা লোড হতে ভালোই টাইম লাগতেছে। আমি এটাতে ব্যাক আসতে হবে কেউ যে বোঝানোর জন্য। তো যাই হোক, এটা লোড হতে থাক, আমরা আচ্ছা, এখন মেইনলি অনলাইন সিমুলেটরের এই পর্যন্তই। আপনার সব থেকে ইউজফুল পার্ট হচ্ছে আপনার সিমুলেটর ভিউয়ার। ও আরেকটা জিনিস দেখাতে ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে আপনি আপনার প্রোগ্রাম যখন চলবে, হ্যাঁ, প্রোগ্রাম চলার পরে মানে আপনি ডিবাগ করতে পারবেন। ঠিক আছে, ডিবাগ কেমনে করতে পারবেন, যে এইখানে দেখেন ডাউনলোড লগ ফাইল মানে তো জানেনই, মানে আপনার মানে ইউ হ্যাভ টু ডিবাগের জন্য বেস্ট টুল। ঠিক আছে, তারপরে রস ব্যাক ফাইল, আপনারা যারা রস ইউজ করেন তারা এটা ডাউনলোড করে আপনি আপনাদের সিমুলেটর আপনাদের সিস্টেমে চালাতে পারবেন। আরেকটা হচ্ছে কি, ডাউনলোড ইমেজ ফাইলস। আপনি আপনার প্রোগ্রামের ভেতরে যে ন্যাভক্যাম আছে না, ন্যাভক্যাম ডকক্যাম, ওগুলা ছবি তুলে ওটাকে আপনি ডাউনলোড করে ওটাকে দেখতে পারবেন। তাহলে দেখি যে কি আছে। ঠিক আছে, আমি এর মধ্যে একটা ছবি তুলছি। সো এই যে ডাউনলোড প্রম্পট আসলো, সেভ, এটা জিপ ফাইলে থাকে ফর দ্য ওয়েব, এই যে দেখেন এরকম একটা ইমেজ আসবে। ঠিক আছে, তার মানে আপনি ডাইরেক্টলি দেখতে পারবেন যে আপনার অ্যাস্ট্রোবি কি দেখতেছে, আপনি কি প্রসেস করতেছেন, ডাইরেক্ট ভাবে দেখতে পারবেন। এটা ডিবাগিং এর জন্য খুবই একটা পাওয়ারফুল। আরেকটা আছে হচ্ছে লোড লগ ফাইলস। তো লগ ফাইলটা একটু কমপ্লিকেটেড, একটু ঘাটাঘাটি করতে হবে, বাট কোন পার্টে দেখতে হবে ওটা আপনাকে দেখাই দিচ্ছি। আপনারা adb.log এ যাবেন, হ্যাঁ, ওপেন করবেন। ওপেন করলে মাথাটা ঘুরে যাবে।
ঠিক আছে ফিয়ার নট, কারণ কোন পার্টে দেখতে হবে ওটা আমি বলতেছি। একদম নিচে চলে যাবেন, এই সাইডের টান দিয়ে একদম নিচে চলে যাবেন। নিচে যে দেখবেন যে হচ্ছে হঠাৎ করে অনেক বন জঙ্গলের ভিতর থেকে হঠাৎ করে মানে গাছগাছালির মানে পাতা পাতা কমে গেছে, দেখেন কত কম লেখা। তার মানে বুঝবেন যে হচ্ছে আপনার মানে এইখান থেকে আপনার শুরু। এই যে দেখেন, এই যে 16 কিলো আফটার কোড ক্যাশ, এটা আপনার কোড কম্পাইল করলো, ঠিক আছে। এবার এখান থেকে আপনার কোড শুরু। দেখেন এই যে এখানে লেখা আছে আনডক ফিনিশ, দেখতে পারতেছেন, মিশন স্টার্ট, ঠিক আছে। এটা টাইম দেখাচ্ছে, ঠিক আছে। তারপরে ফিনিশ মিশন ফিনিশ, গেট অ্যাক্টিভ টার্গেটস, ঠিক আছে। তারপরে মুভ টু ফাংশন আছে, কই যাচ্ছে দেখেন এখানে কিন্তু দেখা দিচ্ছে। ওই দিকটা মিলন স্যার বললো না যে কোয়ার্টারনিয়ন এবং হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে আপনার XYZ আর এটা কোয়ার্টারনিয়ন, ঠিক আছে। সো এটা আপনার কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে। আর তারপরে একটু নিচে গিয়ে দেখবেন যে সেখানে লেজার কন্ট্রোল আছে, তারপরে টার্গেট অ্যাকুয়ার আছে, এখানে ইমেজ তোলারও একটা কি কোন একটা লগ থাকবে। যাই হোক বোঝাতে পারছি, এখানে আপনি লগ ডট ইনফো দিয়ে আপনি এখানে কাস্টম লগ দেখাতে পারবেন। সিস্টেম আউট দিলেও হয়, আই থিঙ্ক আমি লগ ডট ইনফো ইউজ করতাম। যাই হোক এটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? কারণ এটা আপনাদের মানে ওয়ান অফ দ্য কি থিংস, কারণ আপনাদেরকে এই ওয়ার্কশপে একদম মানে মানে কেমনে প্রবলেম সলভ করে এটা দেখানো হবে, আপনাদেরকে প্রবলেম সলভ করতে হেল্প করা হবে। সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট, মানে ডিবাগিং করা, কারণ ইউল বি ডিবাগিং আ লট, ঠিক আছে। ভাই ছবি নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল আর কি। হ্যাঁ শিওর। ছবি ভাই আমরা যখন যে ম্যাট্রিক্স ন্যাভক্যাম দিয়ে যখন আমরা ছবিটা তুলি, তারপরে আমি ওই মানে ওই পার্টটুকু কোডের মধ্যে এক্সিকিউট করছি, কিন্তু আমি যখন ডাউনলোড ইমেজ দেই তখন কোনো কিছু ডাউনলোড পাই না, এটা কেন ভাই? আচ্ছা, ডাউনলোড ইমেজ তুমি কি প্রপার এপিআই ইউজ করছো? হ্যাঁ, ওদের স্যাম্পল এপিআই তে যে কিছু কোড ব্লকের স্যাম্পল ছিল যে কোনটা করলে কি হবে, তো ওইটার একদম হুবহু করেছে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা বুঝছি। আচ্ছা এটা একটু আমি পরে দেখাচ্ছি, হ্যাঁ এটা একটা পার্ট, ঠিক আছে। আচ্ছা ওই যে দেখেন আপনার লোড হয়ে গেছে, এটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিছে, জাস্ট পুরোটা সিলেক্ট করে কপি, ঠিক আছে। ওদের ভিএনসি ওদের সার্ভারের সাথে কানেক্ট হবে, পাসওয়ার্ডটা পেস্ট করবেন, সেম, ঠিক আছে। এটা কি, এটা কিন্তু আপনার এটা কিন্তু স্ট্যাটাস হচ্ছে ফিনিশড, ঠিক আছে, এটা ফিনিশ স্ট্যাটাস। সো আপনি শুধু আপনার প্লেব্যাক দেখতে পারবেন আপনার কি হয়েছে, এটা একটা খুবই পাওয়ারফুল। সো আপনি এখানে স্পিড কন্ট্রোল করতে পারবেন, ওই থেকে শুরু করবেন, এখানে মিশন স্টার্ট থেকে শুরু করতে পারেন, এন্ড থেকে শুরু করতে পারেন। এখানে কোনো অপশন দেখাচ্ছে না কারণ প্রোগ্রামে তেমন কিছু নাই, ঠিক আছে। তো যখন অনেক কিছু দেওয়া শুরু করবেন, আপনার বিভিন্ন পয়েন্টে যাওয়া শুরু করবেন, তখন এখানে বিভিন্ন পয়েন্ট ওই পয়েন্টের থেকে শুরু করতে পারেন। সো কথা না বলি, প্লে দেই। সো প্লে দিলে কি হবে, এই যে দেখেন আরভিস চালু হয়ে গেছে। যারা রস চিনেন তারা আরভিসও চিনেন হয়তো। এই যে দেখেন এটা হচ্ছে আপনার যখন সিমুলেটর চলবে, সিমুলেটরের ভিউ। বাম সাইডেরটা হচ্ছে আপনার ডক ক্যাম, আর ডান সাইডেরটা ন্যাভ ক্যাম, উপরে লেখাই আছে। আর নিচেরটা হচ্ছে আপনার ফুল সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট। এখানে আপনি এটা চাইলে ছোট বড় করতে পারেন, ছোট করেই দেখালাম। তো আমি মেইনলি এখানে এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আমি দেখাতে চাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে আপনি এখানে ফ্রিলি ন্যাভিগেট করতে পারবেন। জাস্ট মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে জাস্ট এই যে ডাইনে বামে ঘোরাবেন ও ঘুরবেন। এবং জুম ইন আউট করার জন্য জাস্ট স্ক্রল সামনের দিকে দিলে মানে একটু জুম ইন হবে, আর পিছনের দিকে জুম আউট হবে, ঠিক আছে। এই যে আমাদের অ্যাস্ট্রোবি এবং এই লাল অংশগুলো দেখতেছেন না, এইগুলাই কিন্তু এই যে কিপ আউট জোন। আর এই যে দেখেন এইগুলা হচ্ছে আপনার এই যে টার্গেট গুলা, ঠিক আছে, টার্গেট গুলো এগুলো র্যান্ডমলি অ্যাক্টিভেট হবে, ডিঅ্যাক্টিভেট হবে। এবং এবার আমাদের একটা স্পেশাল চ্যালেঞ্জ আছে, কিন্তু প্রতিবার চারটাই অ্যাটাক থাকে, যার কারণে আপনার সেন্টারটা ক্যালকুলেট করা ইজিয়ার। কিন্তু এবার জাক্সা একটু আরেকটু প্যাচ দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে আপনার চারটা নাও থাকতে, ঠিক আছে। এটা নিয়ে কথা বলবো, দেখছেন এখানে একটা আছে। তো যাই হোক এটা আপনারা ইউজ করতে পারবেন। সো আমি রিজিউম দেই যে দেখেন কি হয়। ক্যামেরা পজিশনটা খুব বাজে হয়েছে, আমি কিন্তু ভালো ক্যামেরাম্যান। তো যাই হোক এই যে আনডক স্টার্ট, এখানে অ্যাস্ট্রোবি এখন আনডক হবে। এই প্রসেসটা একটু স্লো, সো মানে আপনাদের পেশেন্স লাগবে, অনেকবারই বলবো। সো এই যে দেখেন আনডক হয়েছে। এবার অ্যাস্ট্রোবি একটা পজিশনে যাচ্ছে। এই পজিশনটা কোথায় যাচ্ছে, এই যে দেখেন পুরোটা দেখেন আগে। এই পজিশনে যাবে, ঠিক আছে। এই পজিশনে গিয়ে ও একটা ন্যাভ ক্যামের ছবি তুলবে, ঠিক আছে। আচ্ছা আরেকটু এদিকে আসবে। যাই হোক আমি ওই স্যাম্পল এবিকে ইউজ করছি। সো এখানে এসে ও একটা ন্যাভ ক্যামের ছবি তুলবে, ছবি তুলে ওটাকে সেভ করবে, ঠিক আছে।
সেভ করে তারপর মিশন কমপ্লিট করব, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো আশা করি এটা আপনারা বুঝতে পারছেন যে মানে এটা কত পাওয়ারফুল টুল। এটা নিয়ে কারো কোশ্চেন আছে? নো ভাইয়া। ও, আপনাদের কি মনে হয় এটা কি ইউজফুল হবে আপনাদের কাছে? ইউজফুল বলতে এটা অনেক স্লো, এটা একটা বড় ইস্যু। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে এত মানে আমি কেউ কেউ একজন গুনলে হয়তো মনে বলতে পারবেন যে আমি কয়বার পেশেন্সের কথা বলছি। সো মানে ট্রাস্ট মি, আমি যখন 2020 শুরু করি তখন আমার 4 জিবির একটা ল্যাপটপ ছিল, ওটাতে সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট ইনস্টল করতে হয়েছিল, অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইনস্টল করতে হয়েছিল, ওইটাতেই আমি চালাতাম, ঠিক আছে? মানে এত স্লো ছিল বুঝছেন, আমি মানে মানে মাঝে মাঝে ভাবতাম যে কম্পিটিশন কেন করতেছি। তো মজা লাগতো, মজার জন্য করতাম। হ্যাঁ, ল্যাপটপ So- গরম হতো না 4 জিবি ল্যাপটপের মধ্যে ভাই সিমুলেশন করতে গেছেন। ল্যাপটপ গরম না, ল্যাপটপের মানে কি গুলো আস্তে আস্তে গলা শুরু করছে, বুঝছো? আচ্ছা, ভাইয়া যাই হোক, একটু লোকালি করলে বাড়ায় কি ফার্স্টে হবে? এটা ফার্স্ট হবে? লোকালি করলে একটু ফাস্টার হবে, কিন্তু এটা কনফিগের fully উপর আপনার ডিপেন্ড করে। হ্যাঁ, আপনার গ্রাফিক্স কার্ড লাগবে এটা। বুঝছেন? আর এটা লোকালি ইনস্টল করা খুবই ঝামেলা। আমি বলবো লোকালি ইনস্টল করেন যখন আপনাদের যখন মনে করেন একটা খুব বড় কমপ্লেক্স একটা প্রবলেম পড়ছেন, আমরা ডকার ইমেজ দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? বড় কমপ্লেক্স প্রবলেম পড়ছেন তখন আপনার লোকাল ইউজ করলে একটু মানে ডিবাগিং ইজিয়ার হবে, কিন্তু তা বাদে আপনারা এটাতেই কন্টিনিউ করেন, শুরু করে আগে কিউজিট গুলো একটু মানে অ্যাভয়েড করা শিখেন, কিউআর কোডটা রিড করা শিখেন, এয়ার কোডটা রিড করা শিখেন। এগুলো শিখলে আপনার মানে মানে মেইন টুল গুলো আপনার হাতে চলে আসবে, তারপরে আপনার মানে মজা লাগবে, ঠিক আছে? প্রথম প্রথম তো একটু বোরিং লাগবেই। আচ্ছা, যাই হোক, হ্যাঁ, আরেকটা আচ্ছা কোয়েশ্চেন হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাইয়া, sure, sure. লাইক কম্পিটিশনের টাইমে তো আমাদের একটা টাইম ধরে দিবে, রাইট? হুম, তো দ্যাট টাইমে যদি আমরা অনলাইনে চেক করে করে তারপর সাবমিট করতে যাই, and এটা এত স্লো, তো অনেক টাইম লেগে যাবে না? এই জন্য আপনাকে একটু প্ল্যান করে যেতে হবে। আপনার অনলাইনে আসলে যখন প্রিলিমিনারি রাউন্ড ফাইনাল হবে, মানে ফাইনাল প্রিলিমিনারি রাউন্ড হবে, আপনার দেখা যাবে হচ্ছে মনে করেন যে কোনো একটা মাসের 25 তারিখে রাত 12টার সময় দিতে হবে, ঠিক আছে? সো আপনাদের মেক শিওর করতে হবে যে আপনি অ্যাটলিস্ট 11:40 11:30টার সময়, মানে যারা আমার মতো প্রোক্রাস্টিনেটর 11:30টার সময় আপলোড করছেন, যাতে এই পুরা সিমুলেশনটা হবে, তারপরে যাচ্ছে ওটাকে মানে একসেপ্টেবল করবে, ঠিক আছে? সো এটা একটু মাথায় রাখতে হবে। আমি একটা খুবই হরেবল স্টোরি বলি, নেভার কপি দিস। আমরা হচ্ছে এনিগমা সিস্টেমস এর আমি টিম লিড ছিলাম। যাই হোক, 2022-তে আর কি সেকেন্ড KRPC তে প্রিলিমিনারি রাউন্ডে আমরা আমাদের ডেডলাইন ছিল হচ্ছে 11:59, আমরা সাবমিট করছিলাম হচ্ছে 11:57। সো দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি ক্লোজ কল। আর মানে হ্যাঁ, মানে বললাম কি আমি অনেক বড় প্রোক্রাস্টিনেটর, ডোন্ট ডু দ্যাট। আর কোনো কোশ্চেন? মানে ভাই ওইটা যখন ফিনিশ হবে তখন থেকে কাউন্ট হবে? হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে আপনি যেটা হচ্ছে 57-এ আপলোড করছেন, ওটা তো ফিনিশ হয় নাই, সো এটা কাউন্ট হবে না, এরকম কিছু? না, কাউন্ট হবে না। ও এটা damn. মানে ওদের সিমুলেটর এই যেটা শেষ হয়ে গেছে, ওইটা কাউন্ট হবে, ঠিক আছে? যাই হোক, ভাই ডকার আপনারা কবে পাচ্ছি আমরা, ডকার ইমেজটা? ডকার ইমেজ দেখে আমরা আগামী সপ্তাহে দেওয়ার চেষ্টা করব। আচ্ছা আচ্ছা, টেকনিক্যাল ইস্যুর জন্য আপনাদের মানে সবার জন্য তো অ্যাভেলেবল করতে হচ্ছে। আমরা জানি যে আপনারা এখানে অনেকে আছেন যে মানে এগুলা একদম দুধ ভাত দিলেই আপনার মানে কোনো না কোনো ভাবে ফিগার আউট করে ফেলবেনি, বাট উই হ্যাভ টু থিঙ্ক ফর দ্য মেসেজ, ঠিক আছে? এখানে মানে স্কুল কলেজ লেভেলের স্টুডেন্টও আছে, ঠিক আছে? সো ওদের জন্য তো আর আপনাদের তো এখানে একটা যারা সিএসসি বা আইটি রিলেটেড আন্ডার গ্রাজুয়েট করতেছেন, তাদের তো বেসিক্যালি ইউনিভার্সিটিতে অনেক কিছু বলে দেওয়া হচ্ছে, শেখানো হচ্ছে টেক রিলেটেড, তাই না? তো বাকিরা তো যারা স্কুল কলেজে পড়ে তারা তো এখনো মানে এটাকে কি বলে স্পেশালাইজেশনে যায় নাই, তারা তো এখনো জেনারেল এডুকেশন করছে, এই জন্য। এনি কোশ্চেন্স? আর কোনো কোশ্চেন্স? আচ্ছা, টাইম অলরেডি মানে 11:15 বেজে গেছে, সো আর কোশ্চেন নিব না। আচ্ছা, আশা করি অনলাইন সিমুলেটরটা বুঝছেন। এটা মানে বোঝানো একটা বড় একটা টার্গেট ছিল আমার আপনাদের শুরু করানোর জন্য। আচ্ছা, এবার আমরা একটু গেম প্ল্যানে যাই। এখন যে কোনো মানে প্রজেক্ট শুরু করার আগে বা যে কোনো কিছু করার আগে তবে একটা প্ল্যান লাগবে, তাই না? আপনাদেরকে তো জানতে হবে যে কি কি আমার টাস্ক কি কি আছে, কি কি করতে হবে, হ্যাঁ? আর কি কি করতে হবে, আর কি কি সহজ, কি কি কঠিন, কি আগে করতে হবে, কি পরে করতে হবে, তাই না?
তো যেহেতু আপনারা নতুন এবং আমরা অলরেডি এটা এক্সপেরিয়েন্স করছি, আপনাদের জন্য একটু সোজা করে দিই। সেটা হচ্ছে আপনাদের প্রথম যেটা করতে হবে, রুল বুকটা আপনারা কালকে হচ্ছে যাদের ব্লেন্ডার আছে ব্লেন্ডার নেবেন, একটু 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 ফ্লেভারিং এর জন্য দুধ বা কিছুটা দিতে পারেন। তারপরে রুল বুকটা প্রিন্ট করে ওর মধ্যে দিয়ে তারপরে এটা কি লেখাবেন, ঠিক আছে? মানে মানে লিটারালি আপনার রুল বুক নোটেড না ভাই। জানলে হ্যাঁ, আচ্ছা যাই হোক, মানে ডোন্ট টেক ইট সিরিয়াসলি, এটা জাস্ট জোক ছিল, কেউ কেউ করলে আমি কিন্তু দায়ী না। তো যাই হোক, মানে রুল বুকটা ভালো করে পড়বেন, অনেক ভালো করে পড়বেন, ঠিক আছে? রুল বুক পড়ে আপনারা নোট নেবেন, খাতায় লিখবেন, না হলে আপনারা এই কম্পিটিশনের মানে মানে প্রোগ্রাম লেখার সময় হারায় যাবে, ঠিক আছে? আর রুল বুকে মানে আমরা এখনো রুল বুক রিলেটেড ওরকম কোশ্চেন পাইনি, যার কারণে আমি এত বারবার করে বলতেছি। কারণ রুল বুকে মানে আমি যখন পড়তেছিলাম আমারই 2-3 বার পড়তে হয়েছে। আমি অলরেডি মানে মানে 3 বার এই রুল বুক পড়তে পড়তে আমার মানে মানে খাওয়া হয়ে গেছে ব্লেন্ডারে মানে ব্লেন্ড করতে, ঠিক আছে? তাও আমার এই নতুন রুল বুক 2-3 বার পড়তে হয়েছে বোঝার জন্য প্রপারলি, ঠিক আছে? সো আপনারা যারা নতুন তারা প্লিজ একটু ভালো করে রুল বুকটা পড়েন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আমরা আমাদের এই কম্পিটিশনের মানে যে ধাপগুলো আছে ওগুলোকে আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করি, কি 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 করতে হবে আগে। তো প্রথমে আমরা একটু বেসিক থেকে শুরু করি, সেটা হচ্ছে আপনার মুভমেন্ট আর কেউজ এর অ্যাভয়েড, ঠিক আছে? তো প্রথমে আপনার হচ্ছে এখানে আসতে হবে, কেউজ এর অ্যাভয়েড করতে হবে, আপনার ওই যে টার্গেট অ্যাক্টিভেট হবে 2 মিনিট পর পর, ওটা খেয়াল রাখতে হবে, কিউআর কোড করতে হবে, এর অনেক কিছু আছে না? তো আগে আপনারা যেটা করবেন প্রথম কাজ সেটা হচ্ছে মুভমেন্ট আর কেউজ এর, আপনারা আগে দেখবেন যে ঠিক মতো মুভমেন্ট করতে পারতেছেন কিনা কোড করে, ঠিক আছে? আরেকটা দেখবেন যে হচ্ছে কেউজেড গুলো অ্যাভয়েড করতে শিখতে হবে, ঠিক আছে? একটু পরে দেখা দিচ্ছি কিভাবে আপনারা করতে পারবেন। তারপরে আপনার আগে ইজি গুলো আগে করে করে নেন, ঠিক আছে? কারণ পরের গুলা পরে, ঠিক আছে? আগে এইগুলা বেসিক গুলা শিখেন, কারণ এইগুলোর উপরে বিল্ড হবে পরের স্টেপ গুলো, চ্যালেঞ্জিং পার্ট গুলো, ঠিক আছে? তো মুভমেন্ট এন্ড কেউজেড শিখলেন। তারপরে কিউআর কোড আর এয়ার কোড, এই দুটো আসলে সেখানে তেমন কিছু নাই, গুগল করবেন, বুঝবেন, বুঝে ইমপ্লিমেন্ট করবেন। এন্ড ইমপ্লিমেন্ট করাটা একটু প্যারা। আপনারা গুগল করবেন কি দিয়ে করে, যে কোনো মানে এই এই মানে এই কিবোর্ড যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনে মানে কিছু সার্চ দেওয়ার সময় সার্চ দেবেন, মনে করেন কিউআর কোডের কোন লাইব্রেরিজ করবো বা কেমনে ইমপ্লিমেন্ট করবো জানেন। সো কিউআর কোড লিখবেন হচ্ছে রিড কিউআর কোড অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও জাভা, ঠিক আছে? কি মানে যা থাকে লাস্টে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও জাভা এই দুটো অ্যাড করে দেবে, তাহলে আপনার মানে প্রপার রেজাল্ট গুলো আসবে, ঠিক আছে? নাহলে অনেক মানে আনরিলেটেড জিনিসপত্র আসবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, কিউআর কোড এবং এয়ার কোড রিড শিখলেন। এবার আসি হচ্ছে আমাদের মানে এই কম্পিটিশনের মজায়, ঠিক আছে? সো আমরা চ্যালেঞ্জিং পার্টে প্রথমে হচ্ছে আপনার অ্যাক্টিভ টার্গেট স্ক্যানিং, মানে আপনার মানে আপনি মনে করেন যে হচ্ছে এখানে আছে, এই জায়গায় আছে, আপনার টার্গেট হঠাৎ করে এইটা 3 নম্বর টার্গেট অন হয়ে গেল, ঠিক আছে? তার মানে আপনার এখানে যাইতে হবে, ঠিক আছে? সো আপনার 2 মিনিট পর পরে আপনার একটা একটা ফাংশন কল হবে, যেটা দেখবে যে কোন টার্গেটটা অন আছে, ঠিক আছে? এটা আপনারা বিভিন্ন ভাবে করতে পারেন। আপনারা এখানে হচ্ছে বিল্ট ইন টাইমার ইউজ করতে পারেন, যে 2 মিনিট পর পর আমি একটা ফাংশন কল দিব, ঠিক আছে? টাইমার এক্সপায়ার হলে একটা ইন্টারাপ্ট জেনারেট করবে, যেটা হচ্ছে টাইমারটা কল করবে। আচ্ছা, অথবা আপনারা আরেকটা জিনিস ইউজ করতে পারেন, সেটা হচ্ছে মাল্টি থ্রেডিং। আচ্ছা ঠিক আছে, মাল্টি থ্রেডিং যাওয়া দরকার নেই। যাই হোক, আপনার টাইমার ইউজ করতে পারেন, টাইমার ইউজ করে ওটা 2 মিনিট পর পর চেক করবে বা 50 সেকেন্ড পর পর চেক করবে, ঠিক আছে? এটা করতে পারেন, এটা ইমপ্লিমেন্ট করে দেখতে পারেন, ঠিক আছে? এই চ্যালেঞ্জিং পার্ট গুলো আপনাদেরকে একদম পুরোটা দেখায় দেওয়া হবে না, এটা এই চ্যালেঞ্জিং পার্টটা সলভ করে আপনাদের কাজ, ঠিক আছে? এই কম্পিটিশন আমরা জাস্ট গাইড করবো, ঠিক আছে? আর হেল্প করবো। আচ্ছা, অ্যাক্টিভ টার্গেট স্ক্যানিং নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? ভাই আমার কাছে জিনিসটা এখনো টোটালি ক্লিয়ার না। ঠিক লাইক পয়েন্ট গুলা কি হুট করে অন হয়ে যাবে এরকম, এন্ড এট দ্যাট টাইম হচ্ছে আমাকে কিউআর কোড গুলা স্ক্যান করতে হবে গিয়ে? না না, আপনার হচ্ছে 2 মিনিট পর পর এক একটা পয়েন্ট অ্যাক্টিভেট হবে, ঠিক আছে? ওই অ্যাক্টিভেটটা হয়ে থাকবে কিছুক্ষণ, ঠিক আছে? আপনি যাবেন ওই 2 মিনিট পরে, মনে করেন যে হচ্ছে সামনের আগামী 2 মিনিট পরে পয়েন্ট 3টা অ্যাক্টিভেট হবে, এই 2 মিনিট এই পয়েন্ট 3 অ্যাক্টিভেট থাকবে, তারপর ঠিক আছে? এই 2 মিনিটের মধ্যে আপনার এখান থেকে আসা রিড করতে হবে। তারপরে এই 2 মিনিট পরে কিন্তু এটা ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? 2 মিনিট পরে আবার মনে করেন যে পয়েন্ট 6টা অ্যাক্টিভেট হবে, তখন আপনার ঘুরে আবার ওইখানে দেখতে হবে। ভাই ওইটা কি ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে নাকি অ্যাক্টিভই থাকবে? অ্যাক্টিভ থাকবে, আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত রিড করবেন না ততক্ষণ থাকবে। ও আচ্ছা, ওকে ওকে। তাও আমি এটা আরেকবার চেক করে দেখে আপনাদেরকে ওই যে ডিসকর্ডে জানাবো, আমি রং ইনফরমেশন দেখতে পাচ্ছি না, অথবা কেউ একজন চেক করে বলতে পারেন রুল বুক দেখে, ঠিক আছে?
কারণ কম্পিটিশন তো আমার না, তাই না? কম্পিটিশন আপনার। রুল বুক তো আমি তো 3টা রুল বুক অলরেডি ব্লেন্ড করে খেয়ে ফেলছি, ঠিক আছে? তো যাই হোক, আমি তাও কনফার্ম করে বলতেছি, ঠিক আছে? রুল বুক কিন্তু আপনাদের মুখস্থ থাকতে হবে। ওকে ওকে ভাই। নেক্সট ওয়ার্কশপে যে থাকবে, কিভাবে থাকবে, ঠিক আছে? রুল বুক সম্পর্কে কোশ্চেন করা হবে, ঠিক আছে? ওকে, এরপরে ফাইন্ড দ্য সেন্টার অফ টার্গেট ইন XY কোঅর্ডিনেটস ফ্রম দ্য NavCam ইমেজ। আচ্ছা, এটা একটু ভাঙা বলি। আপনার হচ্ছে এটা রুল বুকে দেখালে সবচেয়ে বেটার হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে রুল বুকে এই যে আপনার এরকম একটা জিনিস থাকবে না? এরকম একটা জিনিস দেখলেন একটু আগে, তাই না? এখন এইটা এই সেন্টারের মানে যে কোনো এক জায়গায় লেজার ফেললেই হবে, কিন্তু আপনার টার্গেট থাকবে এই সেন্টারটা, ঠিক আছে? তো এই যে এয়ার ট্যাগ গুলো রিড করে, ঠিক আছে? রিড করে তারপরে আপনার সেন্টারটা বের করতে হবে। এইটা আপনাকে ফিগার আউট করতে হবে যে কেমনে করবে, ঠিক আছে? তো এক মানে প্রথম হিসাব আপনার যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে ওই যে ন্যাপক্যাম ইমেজটা নিবেন, নিয়ে হচ্ছে যে আগে আপনি প্রথমে আগে ন্যাপক্যাম ইমেজ ওই এখানে যাবেন, মনে করেন পয়েন্ট 3-তে গেলেন, কি আপনি একটা ছবি তুলে রেখে দেবেন আপনি জাস্ট ডিবাগিং পারপাস, ঠিক আছে? তারপরে কি করবেন যে হচ্ছে এয়ার ট্যাগ গুলো রিড করবেন, এয়ার ট্যাগ গুলো রিড করে তারপরে ইমেজ প্রসেস করে এই সেন্টারটা বের করবেন, ঠিক আছে? আশা করে বুঝতে পারছি। আমি জাস্ট এটা হাই লেভেলের দিচ্ছি যাতে আপনারা একটু বুঝেন যে আপনাদের কি করতে হবে, ঠিক আছে? কারণ মানে এই প্ল্যানটা আসলে বুঝতে টাইম লেগে যাবে, ঠিক আছে? তার মানে আচ্ছা, ভাই একটা টার্গেটে হচ্ছে 5টা কাজ, 4টা কিউআর কোড স্ক্যান করব, প্লাস হচ্ছে টার্গেট পয়েন্টের একদম মিডিলটা, হ্যাঁ মিডিল পয়েন্টে করার ট্রাই করবো, তাই তো? না, 5টা কাজ না অ্যাকচুয়ালি। ফার্স্টলি একটু কারেক্ট করি, এই কোডগুলা এই যে স্ক্যান করি, এই যে আমি এই দুইটা কোড কিন্তু আলাদা। এইটা হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড, ঠিক আছে? কুইক রেসপন্স কোড। আর এইগুলো হচ্ছে আরো কোড বা এয়ার ট্যাগ, ঠিক আছে? আপনার 4টা এয়ার ট্যাগ যখন রিড করবেন না, একটা ইমেজ যখন ইমেজটা নেবেন ন্যাপক্যাম থেকে ইমেজটা নেবেন, নিয়ে তারপর ওই ইমেজ থেকে আপনি এয়ার ট্যাগ গুলো রিড করবেন। এখন এয়ার ট্যাগ গুলো যখন রিড করবেন না, আপনার লাইব্রেরি আছে, লাইব্রেরি অটোমেটিক্যালি 4টা এয়ার ট্যাগ একসাথে রিড করে একটা অ্যারেতে রেখে দেবেন, ঠিক আছে? সো আপনি দুইটা কাজ করতেছেন। তবে হ্যাঁ, আপনি যখন প্রোগ্রাম ডেভেলপ করবেন তখন বুঝবেন যে আসলে কাজ আরো আছে, ঠিক আছে? যেমন আপনার ভাই আনডিস্টর্ট করতে হবে, ঠিক আছে? ভাই এয়ারপোর্ট থেকে কি কোনো মেসেজ স্টোর করা লাগবে আমার সিস্টেমে? না না, এয়ারপোর্ট থেকে আপনার কোনো মেসেজ নিতে হবে না। আপনার মেসেজ নিতে হবে কিওর, ঠিক আছে? একটা স্ট্রিং আচ্ছা আচ্ছা পাবেন। আর এয়ারপোর্ট ভাই, থেকে আপনি যে ইনফরমেশনটা পাবেন সেটা হচ্ছে আপনার ওই পজিশনাল ইনফরমেশন, ঠিক আছে? ওটা কই আছে, ঠিক আছে? ভাই এই এয়ারট্যাগটা এখানে কই ভাই আছে এটা দেখাবে। হ্যাঁ sure. এখানে ভাই কালার সেগমেন্টেশন করে যদি করি এয়ারপোর্ট না স্ক্যান করে তাহলে কি হবে না? মানে হ্যাঁ হবে। ডিসকোয়ালিফাইড হবে কিনা? না না না, আপনি এয়ারট্যাগ না রিড করলে আপনি করবেন না, সমস্যা নেই, এটার জন্য আপনার কোনো পয়েন্ট নেই, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু আছে ফর এ রিজন, তাই না? মানে যদি মানে মানে এই আইডিয়া তো মানে জাকসন আছে ইঞ্জিনিয়ারদের মাথা থেকে আসছে, তাই না? মানে আছে ফর রিজন। কিন্তু আপনারা হ্যাঁ, এটা এই যে হিউ সার্কেল ডিটেকশন দিয়ে আপনি এই টার্গেটের সার্কেলটা ডিটেক্ট করে তারপর এখানে লেজার ফেলতে পারেন আপনার ইচ্ছা। এখন একটা জিনিস 1000 ভাবে সলভ করা যায়, আপনি তাই না? বুঝতে পেরেছি ভাই। বাট ভাই এরকম কোনো অবজেক্ট যদি থাকে দেন তো ঝামেলা হয়ে যাবে না কিরকম আইডেন্টিফাই করা? লাইক এইরকম লাইক গ্রিন কালারের একটা সার্কেল, আরেকটা একটা সার্কেল জাস্ট এমনি কালার করা কোথাও। হ্যাঁ এমনি, হ্যাঁ এই তো এইভাবে চিন্তা করতে হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ সমস্যা নেই। একটু আগে যে হিউ সার্কেল ডিটেকশনের তোমার নাম কি ভাই? হ্যাঁ সাজিদ। আচ্ছা, সাজিদ যেটা বললো যে হ্যাঁ আমি অবজেক্টটা ডিটেক্ট করবো, আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু এটা কিন্তু আপনার একটা প্রবলেম সলভ করার জন্য আগে কিন্তু আপনার ব্রুট ফোর্স সলিউশনটা আগে বের করতে হবে, ঠিক আছে? আপনার 100টা লুপ দিয়ে আপনি কিভাবে সলভ করেন আগে মাথায় আনবেন, আনার পরে তারপর ওটাকে অপটিমাইজ, ঠিক আছে? আগে আইডিয়া আনতে হবে, আইডিয়াকে তারপর অপটিমাইজ করতে হবে। একবারে ভালো আইডিয়া কখনো আসে না, আসবেও না, ঠিক আছে? জি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, তো এরপরে সব থেকে মানে ইম্পর্টেন্ট এবং সব থেকে টাইম কনজিউমিং যেটা আপনাদের লাগবে সেটা হচ্ছে মুভ অ্যাস্ট্রোবি টু অ্যালাইন দ্য লেজার অন দ্য টার্গেট। মানে কি?
আচ্ছা আমি এটাকে একটু আমি ভিজুয়ালি দেখানোর চেষ্টা করি। এই যে টার্গেট আছে না, মনে করেন যে হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোবি, ঠিক আছে? তো মনে করেন অ্যাস্ট্রোবি হচ্ছে মনে করেন হচ্ছে অ্যাস্ট্রোবি, এটা মনে করেন অ্যাস্ট্রোবি, এটা মনে করেন টার্গেট, ঠিক আছে? মনে করেন এটা হচ্ছে টার্গেট, এটাকে ব্লার করে ফেলছে। তো টার্গেট এখন মনে করেন টার্গেটটা এখানে আছে, ঠিক আছে? টার্গেটটা এখানে আছে। তো এই দেখাই, আচ্ছা মনে করেন এটা হচ্ছে আপনার মানে ওই ক্রুডলি মেড জিনিসটা, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনমি, ঠিক আছে? এখন মনে করেন যে হচ্ছে আপনি এই অ্যাঙ্গেল থেকে ইমেজটা নিচ্ছেন, ঠিক আছে? ইমেজটা নেওয়ার পরে আপনি প্রসেস করে পাইছেন যে হচ্ছে আপনার টার্গেটটা এখানে, আপনি কোঅর্ডিনেটস পেয়ে গেছেন। এবার কি করতে হবে? অ্যাস্ট্রোবিকে মুভ করতে হবে, এবং মুভ করে কি করতে হবে? অ্যাস্ট্রোবির একটু অফসেটে এইখানে একটা লেজার আছে, ঠিক আছে? ক্যামেরাটা এখানে আছে, লেজারটা এখানে আছে, ঠিক আছে? তো এই আপনার লেজারের জন্য কিন্তু আবার একটু অফসেট করতে হবে, এটা কিন্তু আপনাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে, একটু হালকা একটু যখন হিসাবটা করবেন, হিসাব করতে হেল্প করবো, বাট যখন হিসাব করতে একটু অফসেট করতে হবে। যাই হোক, এটাকে মুভ করে এই এই সেন্টারটা আর আমার লেজারটা অ্যালাইন করতে হবে একটা সরল রেখায়, ঠিক আছে? যাতে আমি লেজারটা ফেললে টার্গেটের মাঝখানে, ঠিক আছে? এই যে মুভমেন্টটা, এই 3D মুভমেন্টটা, এই যে আপনি মুভ করে আসবেন, এইটা আপনার অনেক টাইম লাগবে, একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে, একটু স্ট্রাগল করবেন এটায়, ঠিক আছে? এটা আমিও জানি, আমরাও জানি, ঠিক আছে? সো আপনারা একটু টাইম রাখবেন এটার জন্য, ঠিক আছে? সো আচ্ছা, এটাকে বুঝতে পারছি যে আপনাদের কি করতে হবে, কি করতে হবে। মোট 6টা জিনিস আছে যেটা আপনাদের এখন জানা খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? 6টা জিনিসটা আপনাদের মেইনলি কাজ করতে হবে। বুঝতে পারছি? জি ভাইয়া। আচ্ছা, তো আচ্ছা আমি আর বেশিক্ষণ নিব না। আচ্ছা, আপনাদের জাস্ট স্টার্ট করার জন্য যতটুকু আমি দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। আচ্ছা, কিছু কিছু জিনিস আপনাদের মাথায় রাখতে হবে, রুলবুক পড়তেই হবে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, আপনারা কারা কারা গিট ব্যবহার করতে পারেন? গিট গিট বা গিটহাব, জি অনেকেই ভাইয়া, পারেন। জি ভাইয়া। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। সবসময় যখনই এই যে মনে করেন যে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে লিখলাম, মনে করেন কিছু একটা লিখলাম, ঠিক আছে? সফটওয়্যারটা এখানে থাকবে, কিছু একটা লিখলাম, কিছু একটা লিখছি, লেখার পরে ওটাকে আমি গিটে সেভ করে ফেলবো। আর যারা আমরা জানি না গিট কি, আপনারা যদি চান ডিসকর্ডে যদি মেসেজ দেন, হয়তো বা নেক্সট ওয়ার্কশপে আমি বা রাজিন ভাইয়া গিট নিয়ে দেখাবে, তো গিটে সেভ করে রাখবেন, ঠিক আছে? আর যারা পারেন তারা তো পারেনি, তাদেরকে আমার মনে হয় না দেখানো লাগবে গিট ইনিট বা অ্যাড বা কমিট, ঠিক আছে? গিটহাবে প্রাইভেট রেপোজিটরি করে রাখবেন, পাবলিক করবেন না, আপনার কোড যেন পাবলিক না হয়, ঠিক আছে? কারণ ফার্স্টলি পাবলিক হলে সবাই আপনার কোড জেনে যাবে, ঠিক আছে? আর সেকেন্ডলি পাবলিক হলে আমরা মানে আপনাদেরকে ডিসকোয়ালিফাই করে দেবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, ওকে, নেক্সট। আচ্ছা, একটু আগে একজন কোশ্চেন করছিল যে হচ্ছে যে ইমেজটা সেভ করা, ঠিক আছে? ইমেজটা সেভ করতে হবে হচ্ছে আপনার এপিআই ডট সেভ ম্যাট ইমেজ, বা যদি বিটম্যাপ ইমেজ তুলেন তাহলে বিটম্যাপ ইমেজ, ঠিক আছে? এপিআই ডট সেভ ম্যাট ইমেজ, তারপরে ইমেজটা, অর্থাৎ এই যে ইমেজটা, তারপরে আপনি হচ্ছে আপনার ইমেজের নাম দিবেন। নাম স্ট্রিং এর নাম না দিলে কিন্তু হবে না, এখানে ফর দ্য উইন দিয়ে রাখছে, ঠিক আছে? এখন ভাইয়া আমি এইটা কই থেকে পাবো? আচ্ছা, আমি আবার ওই সেম টপিকে চলে যাব, প্রোগ্রামিং ম্যানুয়াল অথবা রুল বুক নিয়ে কথা বলবো। এবার প্রোগ্রামিং ম্যানুয়াল দিয়ে আপনাদের কানটা একটু ফাটে ঘুমানোর আগে। তো এই যে এখানে দেখেন অ্যাস্ট্রোবির কিন্তু সবকিছু দেওয়া আছে, যে এটা কিন্তু আপনার লাগবে, মানে এটা আপনাদের মনে হচ্ছে যে লাগবে না, কিন্তু এটা কিন্তু আপনার লাগবে ক্যালকুলেশন করার সময়, কারণ আপনার এইটা হচ্ছে আপনার সেন্টার 0 0, সো আপনার লেজার এখানে, ঠিক আছে? কানকে লাফালাফি করতেছে। যাই হোক, এই যে দেখেন সব মেথড গুলা এই প্রোগ্রামিং ম্যানুয়ালে দেওয়া আছে। দেখছেন এখানে কিন্তু সব দেওয়া আছে, আপনারা একটা একটা করে ট্রাই করে দেখেন না কেন, কোনটা কি করে দেখেন, একটু আউটপুট দেখেন। আপনি তো আউটপুট দেখতে পারতেছেন ওই যে এডিবি লগ আর ইমেজ ফাইলে, এডিবি লগ দিয়ে কিন্তু আপনি সবকিছু আউটপুট দেখতে পারবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার সেভটা করলাম কিভাবে? আচ্ছা, সেভটা করলাম হচ্ছে এই যে সেভ বিটম্যাপ ইমেজ অথবা সেভ ম্যাট ইমেজ,
ডকুমেন্টেশন পড়তে হবে যদি প্রোগ্রামার হতে চান, ঠিক আছে? এই দেখেন এখানে ভেতরে কি কি প্যারামিটার যাবে এটা বলে দিচ্ছে যে ওপেন সিভি ম্যাট টাইপের একটা অবজেক্ট, সেটা হচ্ছে ইমেজ, আর একটা কি স্ট্রিং 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 ডাটা টাইপের একটা নাম, ঠিক আছে? এভাবে দেবেন। আর যে কোশ্চেন করছেন আশা করি বুঝতে পারছেন, অথবা মানে চলে যান নাই, আস্তে আস্তে সবাই ঘুমানোর জন্য চলে যাচ্ছে। আচ্ছা যাই হোক, আর বেশি দূর যাবো না, দরকার পরে পরের গুলা নেক্সট ওয়ার্কশপে বলবো। লাস্ট যেটা ধরবো সেটা হচ্ছে আপনার কেওজেটটা, এটা করে শেষ করে দেবো। মুভ করা ওটা তো দেখালামই, আরেকবার দেখাই। সেটা হচ্ছে আপনার এই যে এপিআই ডট মুভ টু, এইটা আপনার এই যে এইখানে, ঠিক আছে? এপিআই ডট মুভ। আচ্ছা আমার কোড কি দেখা যাচ্ছে? একটু পর কোড। জি ভাই। দেখা যাচ্ছে ভাই। আচ্ছা এই যে হয়ে গেল এই যে দেখেন এপিআই ডট মুভ, আমরা কিন্তু এটা ডাইরেক্টলি ইউজ করতে পারতাম, কিন্তু আমরা ডাইরেক্টলি ইউজ করব না। আমরা কি করব, এখানে একটা মেথড ইউজ করব যেটা হচ্ছে পয়েন্ট নিবে। যে পয়েন্ট কি, পয়েন্ট হচ্ছে আপনার এক্স ওয়াই এবং জেড ভ্যালু নেবেন। আর কোয়াটার্নিয়ন টাইপের ডাটা টাইপ আছে যেটা এক্স ওয়াই জেড এবং ডাব্লিউ নেবেন, ঠিক আছে? এইটা আপনার এখানে এই ভ্যারিয়েবল গুলো পাস করে দিবেন। এটা হচ্ছে লুপ কাউন্ট কেন লাগতেছে, কারণ মনে করেন আপনি বললেন যাইতে কিন্তু গেল না, স্পেসে তো যে কোনো কিছু হতে পারে, একটা প্রোগ্রাম ফেল করতে পারে, আপনার প্রোগ্রাম কিন্তু রিডান্ডেন্ট হতে হবে, ঠিক আছে? ট্রাই ক্যাচ ব্লক থাকতে হবে, মানে এক্সেপশন হ্যান্ডেলিং থাকতে হবে, ঠিক আছে? তো যাই হোক, এটার মধ্যে কি করতেছি, ডু হোয়াইল লুপটা কয়জন চিনি? এনিওয়ান? জি ভাইয়া। সুন্দর সুন্দর। আচ্ছা, ডুয়াল লুপে কি হয় যে আপনার প্রথমে আগে মানে যে ভেতরে এটা এই স্টেটমেন্টটা এক্সিকিউট হবে, তারপরে হোয়াইলটা এক্সিকিউট হবে। আচ্ছা যাই হোক, আপনার কি হচ্ছে, আমি প্রথমে আগে এক্সিকিউট করে নেব, তারপরে হোয়াইল টোয়াইল চিন্তা করবো, ঠিক আছে? এইরকম চিন্তা ভাবনা করবেন, ঠিক আছে? তো আমি কি করছি, আগে এক্সিকিউট করতেছি যে এপিআই ডট মুভ টু, তারপরে কি এটা কি পি এবং কিউ দিয়ে দিচ্ছি, পয়েন্ট এবং কোয়াটার্নিয়ন, তারপরে প্রিন্ট রোবট পজিশন ট্রু, মানে ওই যে লগে দেখাবে এটা, ঠিক আছে? আর এই মুভ টু ফাংশনটা কি রিটার্ন করে, ও হচ্ছে কি করছে ওটা রিটার্ন করছে, ঠিক আছে? তারপর লুপ কাউন্ট প্লাস হচ্ছে, এবং তারপর রেজাল্ট ডট সাকসিড, এই মেথডটা কল করলে কি হবে যে হচ্ছে আমি দেখবো যে আমি গেছি কি। এসটিপি কিন্তু সবসময় দেখতেছে, আমি সবসময় ও কিন্তু পজিশনে অ্যাওয়্যার, ঠিক আছে? ও কোথায় আছে ওটা কিন্তু জানে, ঠিক আছে? এই জন্য আমি চেক করতেছি আমি গেছি। আচ্ছা এই ফাংশনটা কইতে পারলাম ভাই, তাহলে আমরা দেখি কইতে পারলাম। এই gov.nasa result, এটা কিন্তু এই যে ইন্টারনাল, মানে এই যে কিবো এপিআইটা আছে না, এপিআই এর ইন্টারনাল ফাংশন। আপনি এর ভেতরে গিয়ে কি কি প্যারামিটার নিচ্ছে, কি হচ্ছে না হচ্ছে সবকিছু দেখতে পারবেন। আপনি মানে কোড যখন পড়তে শিখে যাবেন না, আপনার কাছে কোডিং মাছ ইজিয়ার হবে। তারপরে দেখেন এই যে গেট টাইমিং, এই যে গেট টাইমিং, এই যে সেভ ইমেজ, দেখছেন সেভ ইমেজটা কেমনে সেভ হচ্ছে এখানে দেখাচ্ছে, দেখছেন কেমনে কি করতেছে ব্যাক এন্ডে কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে, ঠিক আছে? আপনারা একটু কোড গুলা মানে ভেতরে যা দেখবেন যে কিভাবে কাজ করতেছে। কেমনে যাবেন, উইন্ডোজে কন্ট্রোল চেপে ধরবেন, তারপর যে কোনো মেথডের উপরে মাউস রাখবেন, তারপর জাস্ট ক্লিক করলে ওখানে চলে যাবেন। প্রথমবার করলে আপনার একটা ডিসক্লেমার আসবে হচ্ছে হ্যাঁ আপনি কি শিওর আপনি যেতে চান, এটা কিন্তু টপ সিক্রেট কোড, ঠিক আছে? একসেপ্ট করে জাস্ট ঢুকে যাবেন। তো যাই হোক, আশা করি বুঝতে পারছেন। আর প্লিজ মানে কিছু মানে প্রোগ্রামিং ডিজাইন প্রিন্সিপলস রাখেন, যেমন যারা সিএসসি স্টুডেন্ট তারা হয়তো সলিড প্রিন্সিপল নামে সাথে পরিচিত। এখানে অত পুরোটা লাগবে না, আপনি আপনার হচ্ছে প্রথম দুইটা রাখেন, এসও এস স্ট্যান্ডস ফর সিঙ্গেল রেসপন্সিবিলিটি প্রিন্সিপল। আপনার একটা মেথড একটা কাজই করবে, যেমন দেখেন মুভ টু ফাংশনটা কিন্তু আর কিছুই করে না, জাস্ট মুভ করে, ঠিক আছে? সিঙ্গেল রেসপন্সিবিলিটি, পার মেথড শুড হ্যাভ সিঙ্গেল রেসপন্সিবিলিটি। 100টা জিনিস একটা মেথড মধ্যে রাখলে দেখবেন পরে আপনার অসুবিধা হচ্ছে। আরেকটা কি রাখবেন, ওপেন এন্ড ক্লোজ। ওপেন এন্ড ক্লোজ প্রিন্সিপল কি, যে হচ্ছে আপনার যখন মেথড বা ক্লাসটা লিখবেন তখন এমন ভাবে লিখবেন যে হচ্ছে আপনার ক্লোজ টু মডিফিকেশন, আপনার মানে মডিফাই করতে হবে না, আপনি মডিফাই না করে আপনি আরো অ্যাড করতে পারবেন, ঠিক আছে? এটা হাই লেভেলের জিনিস, জাস্ট এগুলো একটু মাথায় রাখবেন। ডিজাইন প্রিন্সিপালস যারা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং আসছেন তাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা আমি আর 10 মিনিট নিব। যাই হোক, এখন আমরা কেওজের জন্য। আচ্ছা এর আগে কি কোনো কোশ্চেন আছে এই পর্যন্ত? লেটস মুভ, তারপরে কিপ ইন মাইন্ড, গেম প্ল্যান, অনলাইন সিমুলেটর, এগুলো নিয়ে কারো কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ পরে অ্যারাইজ হতে পারে, আপাতত নেই। আচ্ছা প্লিজ ডিসকর্ডে বলবেন।
আচ্ছা, এবার আমরা কিপ আউট জোন কি অ্যাভয়েড করব। আচ্ছা, খুবই সহজে বোঝানোর চেষ্টা করবো, এটা রুল বুকে আছে। আচ্ছা দেখেন, আপনার নীল যেগুলো দেখতেছেন না, নীল যেগুলো দেখতেছেন না, এই নীলগুলো হচ্ছে আপনার কিপ ইন জোন। আপনি এই জোনের ভেতরে থাকতে পারবেন, এই জোনের বাইরে যেতে পারবেন না। এই যে সাদা দেখতেছেন, কোথাও যেতে পারবেন না। আচ্ছা, আর নীলের ভিতরে যে লাল গুলা দেখতেছেন না, এগুলো হচ্ছে কিপ আউট জোন, এগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে। আচ্ছা, এবার বলতে পারেন ভাইয়া উপর থেকে দেখে আমি কেমনে বুঝবো যে মানে 3D তে কেমন, কারণ মানে অ্যাস্ট্রোবিটাকে তো 3D তে নড়াচড়া করতে হবে, তাই না? তারপরে দেখছেন এখানে একটা বিশাল একটা বার, মানে মনে হচ্ছে পুরো একটা দেওয়া, আমি এর ভেতর দিয়ে কেমনে যাবো? নট। এটার আগে আপনাদেরকে একটা জিনিস জানতে হবে, সেটা হচ্ছে আপনার এই যে অ্যাস্ট্রোবিটা আছে না, শিওর না এটা চালু আছে, যে সিমুলেটরটা দেখলেন না, সিমুলেটরটা মানে ক্লোজ হয়ে গেছে। যাই হোক, সিমুলেটরে আপনার XYZ এই তিনটা কক্ষ কোথায় আছে এটা আপনার জানতে হবে। আপনার যে টার্গেট 1 যেখানে আছে, অর্থাৎ এয়ারলকটা যেখানে আছে, ঠিক আছে, এটা কিন্তু এখানে আছে। সো এটাকে রেফারেন্স করে যদি আমরা ভাবি, অর্থাৎ ডক যেখান থেকে হচ্ছে, ডক যে সাইড থেকে হচ্ছে, অ্যাস্ট্রোবিট আনডক হয়ে যেদিক যাবে, অর্থাৎ সোজা যদি যায়, ওইটা হচ্ছে আপনার এক্স এক্সিসে পজিটিভ দিক, ঠিক আছে। আর যদি আপনার গোলের দিকে যান, স্টার্টের থেকে গোলের দিকে যান বরাবর, তাহলে ওটা ওয়াই অ্যাক্সিস, ঠিক আছে। এই যে দেখেন এখানে দেওয়া আছে, কিন্তু পজিটিভ দিক কোনটা ওটাও দেওয়া আছে। তাহলে জেড অ্যাক্সিস কোনটা বলেন তো, কেউ বলতে পারবেন জেড অ্যাক্সিস কোথায়, কোন দিকে, উপরে না নিচে? মানে অবভিয়াসলি মানে উপরে নিচে, বাট পজিটিভ দিক কোনটা? উপরে ভাই, নিচের দিকে শিওর? উপরের দিকে ভাই। আচ্ছা, নিচের দিকে ভাই, ভাই নিচের দিকে, ওই যে ডান হাত অংশ, রাইট হ্যান্ড। হ্যাঁ, এই যে রাইট হ্যান্ড দেখেন আপনার ইসের, আমি একদম মিরর করতেছি, দেখেন এটা যদি এক্স অ্যাক্সিস হয়, উপরের দিকে ওয়াই অ্যাক্সিস হয়, তাহলে এটা জেড অ্যাক্সিস হবে, তাই না? আচ্ছা, এইটা খেয়াল রাখবেন। আর আপনারা যারা একটু কনফিউজড হয়ে যাচ্ছেন, ঠিক আছে, তারা হচ্ছে কি করবেন, এই সিমুলেটর চালায় একটু অ্যাস্ট্রো মুভ করে দেখবেন যে হচ্ছে আপনার একটু উপরের দিকে একটু ডাইনে গেলে কোন ভ্যালু কমতেছে, বামে গেলে কোন ভ্যালু কমতেছে। ওই যে XYZ পয়েন্ট ডাটা টাইপটা, ঠিক আছে, কোয়ার্টারনিয়ন না, কোয়ার্টারনিয়ন মিজান স্যার একটু আগে যেটা বোঝাইছে ভেক্টর, XYZ আপনার কোথায় বোঝাচ্ছে, আর কোয়ার্টারনিয়ন বোঝাচ্ছে আপনি কোন দিকে, ঠিক আছে, কোন দিকে পয়েন্ট করতেছে, ঠিক আছে। ওই যে ড্রোন যারা চালান তারা এই কোয়ার্টারনিয়ন নিয়ে হয়তো একটু হলেও আইডিয়া আছে, অত নাম না শুনলে আপনারা এটা কাজে লাগাইছেন। ওই যে প্লেনের হচ্ছে পিচ, ইয়র, রোল, ওইগুলাই কিন্তু কোয়ার্টারনিয়নের ধারণা থেকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এইবার আমরা দেখি যে এই কিপ আউট জোন গুলো কেমনে কি অ্যাভয়েড করবো। দেখেন আপনার মনে করি এই যে কিবোর্ড এন্ট্রেন্স না, মনে করেন এটা আসতো। এখন এক্স মিন, ওয়াই মিন, জেড মিন, এইগুলা কি? আমি যখন প্রথম কিবোর্ড করছিলাম, আমি এটা কোনোভাবে ফিগার আউট করতে পারছিলাম না যে হচ্ছে এটা কি বোঝাচ্ছে। আমি খুব ডাম, আমি জানি। তো যাই হোক, মনে করেন আপনার এটা একটা বক্স, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আপনার বক্স, ঠিক আছে। তো বক্সটাতে আপনি বক্সের মানে দৈর্ঘ্য প্রস্থ মানে আর কি এইদিকে ডিস্টেন্সটা বুঝবেন কেমনে? আপনি দুইটা কোণা জানলেই কিন্তু হচ্ছে, এই অপোজিট দুইটা কোণা, তাই না? এই কোণা জানলে, ঠিক আছে, এই কোণা জানলে কি হচ্ছে যে আপনি যদি এই পাশেরটা জানেন, তার মানে আমি এই ডিস্টেন্সটা জানবেন, ঠিক আছে। এই পাশে জানেন মানে আপনি এই পাশটা জানেন, তার মানে এই ডিস্টেন্সটা বের করবেন, ঠিক আছে। আপনারা একটা বক্স নেন, বক্স নিয়ে দেখেন এই ইমেজের সাথে একটু মিলায় দেখেন যে হচ্ছে আপনি এক্স ওয়াই জেড এই পাশে এবং এই পাশে, ঠিক আছে, এই পাশে এবং এই পাশে করলে আপনি পুরো বক্সের মানে আয়তন বের করতে পারেন কিনা, ঠিক আছে, পারবেন কিন্তু। সো এটা কেন জানতে হবে একটু পরে দেখাচ্ছি। তারপরে এখানে কিন্তু আপনার দেখাচ্ছে যে ওভারহেডে কোথায় কি আছে, ঠিক আছে। এভাবে যদি আপনি না বোঝেন, তাহলে সিমুলেটরে ঢুকবেন, অনলাইনে ঢুকে একটু এদিক ওদিক করে দেখবেন না, মিলায় দেখবেন যে কোথায় কি অ্যাকচুয়ালি আছে, ঠিক আছে, রিয়েল ওয়ার্ল্ডের সাথে মিলায় করবেন। আচ্ছা, একটু আগে যে আমরা এটা দেখলাম যে এই মিন এক্স মানে এই যে এক্স ওয়াই জেড মিন ম্যাক্স, এই দুটা যে দেখলাম, ঠিক আছে, এই দুটা কেন দেখলাম? যাতে আমার এই যে কেওজেড জোন গুলো আছে না, এইগুলোর আমি ডাইমেনশন জানি, মানে কতটুকু মানে স্প্যান করছে, ওই দিক দিয়ে আমার যাইতে হবে, ঠিক আছে। এক্স ওয়াই জেড এক্সিসে আমরা কোন দিক দিয়ে গেলে আমি সেফ ভাবে যেতে পারবো, ঠিক আছে। এইটা জানার জন্য আপনার তো জানতে হবে এটার মানে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা, তাই না? এই জন্য এই যে এইটা দেওয়া আছে। এবার এটা কোথায় কাজে লাগবে? এই যে দেখেন এখানে দেওয়া আছে, এই যে একটা টেবিল, এক্স মিন, ওয়াই মিন, জেড মিন, মানে কি হচ্ছে আমার যদি এটা বক্স হয়, তাহলে আমার পিছনে যে এই কোণা এটা হচ্ছে আমার এক্স মিন, ওয়াই মিন এবং জেড মিন।
আর এই কোণাটা হচ্ছে সবগুলোর ম্যাক্স, ঠিক আছে? তার মানে মনে করেন কিউজেড মনে করেন 3টা দেখে মনে হচ্ছে না যে পুরা একটা দেওয়াল। আচ্ছা আমরা দেখি এই যে কিউজেড 3, এক্স মিন শুরু হয়েছে 10.18 থেকে, ঠিক আছে? এবং এক্স ম্যাক্স কি হয়েছে, শেষ হয়েছে 11.6 থেকে। তার মানে ফুল এইটা মানে এইখান থেকে এখানকার ডিস্টেন্স কিন্তু আপনি জেনে গেছেন। এইভাবে আপনারা একটু মাথা খাটাই করতে পারেন যে আচ্ছা আমার লিমিটটা কোথায়, আমি একটু এভাবে দেখি না কেন, ঠিক আছে? এখান থেকে এখানে আপনি ডিস্টেন্সটা জেনে গেছেন কিন্তু এই কোণা এই কোণা, ঠিক আছে? আচ্ছা এবার দেখি হচ্ছে ওয়াই এক্সিসে, ঠিক আছে? ওয়াই এক্সিসে কতটুকু আছে, মানে এতটুকু আছে, এতটুকু আমি মাপ নিই। তার মানে -8.38 থেকে -8.28, ঠিক আছে? মানে এইখান থেকে এখানে আমার ডিস্টেন্স এতটুকু আছে। তার মানে আমি যদি মনে করেন 8.4 দিয়ে মানে 4 ওয়াই এর ভ্যালু 8.4 দিই এই যখন কিউজেড 3 দিয়ে যাব, তার মানে ওই এস টু বি ওইখান থেকে ঠিক 3.8 তার ঠিক পাশ দিয়ে একদম কিউজের দেওয়াল ঘেঁষে যাবে, ঠিক আছে? হিসাবটা এইভাবে করতে হবে। একইভাবে জেড মিন, সরি জেড এর ভ্যালু দেখেন 4.14 আর 4.67 ম্যাক্স। তার মানে উচ্চতার দিকে কিন্তু বেশি না, একদম নিচে, ঠিক আছে? বাই দ্য ওয়ে উপরের দিকে আপনি যত উপরে যাবেন আপনার ভ্যালু তত বাড়বে। সো আমার কত যেন আমি দেখছিলাম মানে 6 পর্যন্ত মনে হয় এসটিভি যেতে পারে, যাই হোক আমার মনে নেই। তো যাই হোক এটা এভাবে হিসাব করতে হবে, ঠিক আছে? এটা নিয়ে আমি জানি আপনাদের কনফিউশন থাকা উচিত, না থাকলে আপনারা বোঝেন নাই, ঠিক আছে? সো নেক্সট সেশনে আপনাদের একটু মানে এটা নিয়ে হয়তো আমরা কুইজ করব, ঠিক আছে? তো কোশ্চেন করেন এবার যে কি বোঝেন না এই কিউজের জন্য। ভাই জেড মিনিমামের ক্ষেত্রে যে -8.8 জিনিসটা একটু বুঝেন। 8.28 এটা হ্যাঁ আচ্ছা, জেড মিনিমাম হচ্ছে 8.38, এটার কথা বলতেছো? হ্যাঁ ভাই, যে নেগেটিভ হলো যে ডিরেকশন একটু বুঝেন। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, হ্যাঁ এই যে এটা একটা এই যে খুবই সুন্দর কোশ্চেন। মানে আপনি যখন হচ্ছে যে এটার ভিতরে কাজ করা শুরু করবেন না, আপনার 0.00 থেকে শুরু করবেন না, 0.0 অন্য জায়গায়, বুঝছেন? আপনার কিন্তু এই যে ডকে স্টার্ট, আচ্ছা আপনাদের একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখাই, হয়তো আপনারা খেয়াল করেন নাই যে মানে যেটা আপনাদেরকে দেখা যাবে যে মানে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন বানায় দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে একটা গেস করেন কি রুল বুক, ঠিক আছে? রুল বুকে আপনার দেখেন স্টার্ট পজিশন কি, আপনার স্টার্ট পজিশন কি দেখছেন? আপনার এক্স ওয়াই জেড কিন্তু 0.0 না, আপনাকে দেখেন ওয়াই কিন্তু মাইনাস, ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক উইথ মাইনাস ভ্যালুস। মানে এটা নিয়ে ভয় পাবে না, মাইনাস তো মাইনাসই, কিন্তু আপনার তো কোঅর্ডিনেশন আপনি জানেন কোথায় কোথায় কোথা থেকে কই যাচ্ছেন, তাই না? নাকি বুঝতে পারছি? হ্যাঁ ঘুমায় গেল নাকি? 12টা 14 বাজে। আচ্ছা যাই হোক, নেক্সট উইকে আরেকটু হয়তো বোঝানো হবে, কিন্তু মেইনলি আপনাদের কোশ্চেন হবে, আপনার কোশ্চেন না করলে বোঝাবো না, ঠিক আছে? আচ্ছা নেক্সট কিউআর কোড এবং এয়ার কোড। কিউআর কোডের জন্য আপনারা জেড বার ইউজ করবেন, মানে ক্লিয়ার, মানে কোনো অন্য কিছু ইউজ করবেন না, জেড বার ইউজ করবেন, এটা হচ্ছে ফাস্টেস্ট, ঠিক আছে? এর বাদে আরো আছে জিং আছে, গুগল এপিআই আছে, এগুলো ফাস্ট। জিং ওয়ার্স পারফরমেন্স দেয়, বাট জেড বার সবচেয়ে ভালো পারফরমেন্স দেয়। আপনি একটু ইমপ্লিমেন্ট করে দেখবেন, আমি এখন ইমপ্লিমেন্ট করে দেখি নাই। এটা করার জন্য একটু একটা জিনিস দেখে রাখেন, সেটা হচ্ছে আপনার এই যে এই কম্পাইল এটা না, এটা ইনস্টল করতে হয়, ঠিক আছে? ইনস্টল কোথায় করবেন? এটা হচ্ছে আপনার অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে যাবেন, গিয়ে গ্রেডল মডিউল অ্যাপ, এই যে ছোট করে দেখেন যে ব্র্যাকেটের ভিতরে লেখা আছে, এটার ভিতরে যেয়ে ডিপেন্ডেন্সি যে একদম লাস্টে পেস্ট করে দেবেন। এটা হচ্ছে আপনার ওই যে সিমুলেশন এনভায়রনমেন্টের পাসওয়ার্ড। কেউ যদি ভাবে থাকেন যে আমার পার্সোনাল পাসওয়ার্ড। আচ্ছা যাই হোক, এখানে গিয়ে পেস্ট করে দেবেন, পেস্ট করে দিয়ে বিল্ড দেবেন। বিল্ড দেওয়ার পরে কি হবে, একটু টাইম লাগবে, ঠিক আছে? কারণ এটা ডাউনলোড, ঠিক আছে? তো বিল্ড হবে, তো বিল্ড হওয়ার পরে আপনি এখানে এসে চেক করে দেখবেন যে ইম্পোর্ট হয় কিনা। ইম্পোর্ট স্টেপটা আমি ভুলে গেছি। যখন ইউজ করবেন তখন এমনিতে ইম্পোর্ট করে নেব, তাও দেখে ও আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা নেট ডট সোর্স ফাইল জেডবার এই যে কনফিগার, তার মানে কি ইম্পোর্ট হয়ে গেছে। যদি এরকম অটোমেটিক আসতে দেখেন তার মানে হয়ে গেছে, ঠিক আছে? ইচ্ছা হতে ইউজ করতে হবে। তো এটা কি বুঝতে পারছেন? আপনি জেডবার ইনস্টল করার জন্য, অর্থাৎ এক্সটার্নাল লাইব্রেরিজ ইনস্টল করার জন্য গ্রেডল, এই যে গ্রেডল স্ক্রিপ্টস,
এই যে গ্রেডল স্ক্রিপ্টস এর ভেতরে build.gradle মডিউল অ্যাপ এটার ভেতরে গিয়ে জাস্ট লাস্টে এই যে পেস্ট করে দেবেন করে বিল্ড ঠিক আছে ইসে দেওয়া আছে এই স্লাইডে দেওয়া আছে সো যারা দেখতে পাবেন আর এখানে একটু কোডের একটু সামান্য একটু স্নিপেট দেওয়া আছে কেমনে কি করতে হবে এটা একটু আপনাদের নিজেদেরই গুগল করে নিতে হবে তো অনেক আছে যেভাবে গুগল করতে বলছে সেভাবে করবেন আর এয়ার ট্যাগ রিড করার জন্য আরো কটা ট্যাগ লাইব্রেরি ইউজ করবেন এটার জন্য আপনার হচ্ছে ওপেন সিভি কন্ট্রালিব লাইব্রেরি লাগবে যেটা অলরেডি ইনস্টল করাই আছে এখানে আমি স্যাম্পল কোড দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে এটা জাস্ট আপনি ডাইরেক্ট কপি পেস্ট করলেও আপনার মোটামুটি কিছু না কিছু পাবেন অথবা আপনি এটা জাস্ট কপি করে চ্যাটজিপিটি এর কাছে যে বলবেন যদি এক্সপ্লেইন দিস কোড ঠিক আছে সুন্দরভাবে এক্সপ্লেইন করে দেবেন চ্যাটজিপিটি কে ইউজ করতে শিখুন ঠিকমতো যারা এখন ইউজ করতে পারেন অথবা এটা জাস্ট কপি করে নিয়ে চ্যাটজিপিটি কে বলুন এক্সপ্লেইন দিস কোড সুন্দরভাবে এক্সপ্লেইন করে দেবেন ঠিক আছে আচ্ছা এই পর্যন্তই ছিল আর আর তো আপাতত আজকের মতো শেষ বাংলাদেশ সবাই ঘুমাতে পারি কারো কোনো কোয়েশ্চেন ভাই হিসাবে যে পুশ করব এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ যে রিভার্স টিকিটা গিট করব করতে হবে নাকি কোডটাই পুশ করব হ্যাঁ হ্যাঁ জি হিসাবে পুশ হিসাবে যে পুশ করব যে বিল্ড ডিবাগ মানে বিল্ড অ্যাপ্লিকেশন ওইটা তো অনেক বড় ফাইল এক্ষেত্রে পুশ করতে মানে স্টোরেজ তো অনেক নিয়ে যাবে আচ্ছা মানে খুবই ভালো কোশ্চেন আচ্ছা শেষ করো কোশ্চেনটা শেষ করো তোমার কি কোশ্চেন শেষ হয়ে গেছে হ্যাঁ ভাই এটাই কোশ্চেন তো আচ্ছা এটার জন্য গিটে খুবই পাওয়ারফুল একটা খুব সিম্পল এবং পাওয়ারফুল একটা টুল আছে এই যে .git-ignore তোমার যদি ডাইরেক্টরিতে না থাকে জাস্ট নতুন একটা ফোল্ডার করে নিবে উইন্ডোজে সেম ভাবে ঠিক আছে .git-ignore ওপেন করবা ওপেন করে তোমার যেসব ফোল্ডার বা যা যা মানে ইনক্লুড করার ইচ্ছা নাই ঠিক আছে যা যা করার ইচ্ছা নেই জাস্ট দিয়ে দেবা ঠিক আছে .gradle ফাইল আপলোড হবে না মানে এই যে এই ফোল্ডারটা যদি তুমি গিটে আপলোড করো না তোমার এই যে দেখো বিল্ড আউটপুট গ্রেডল কোনো কিছু কিন্তু গিটে যাবে না তার মানে তোমার গিটের মানে ফাইলটা মোটামুটি ছোট থাকে ঠিক আছে আর যদি এটা না থাকে একটু ক্রিয়েট করে নিবা ক্রিয়েটটা কেমনে করবা যে জাস্ট ডাইরেক্টরিটা দিয়ে দিবা যে হচ্ছে হ্যাঁ তাহলে এপিকে টা আপলোড করা দরকার তার মানে কি যে হচ্ছে ডাইরেক্টরি কি যে অ্যাপ বিল্ড ঠিক আছে জাস্ট বিল্ড ফোল্ডারটাই এটা জাস্ট এটার লোকেশনটা জাস্ট দিয়ে দিবা এখানে ঠিক আছে তোমার রুট ডাইরেক্টরি লাগবে না মনে করো যে এটা দিবা জাস্ট এক্সাম্পল দিয়েই দেখাই সাদা করে এই যে এটা পুরোটা এভাবে আসছে তোমাদের পুরোটা দিতে হবে না জাস্ট হচ্ছে এটা জাস্ট গিট ইগনোর ফাইলের মধ্যে যদি তোমরা এটা দাও তাহলে এই যে এই ডাইরেক্টরিটা অ্যাড হবে না আপলোড হবে না ঠিক আছে বুঝতে পারছি ওকে আর আমরা সবাই একটু গিট নিয়ে একটু পড়াশোনা করে আসবো নেক্সট ওয়ার্কশপে ঠিক আছে সবাই যেন গিট থাকে এবং যদি মনে করো যে তোমাদের কোনো সাপোর্ট লাগবে আমাদের কাছ থেকে ডাইরেক্টলি সাপোর্ট লাগবে মনে করো মিটে আমাদের সাথে বসে একটু ডিবাগিং করতে হবে তখন কিন্তু আমরা গিট লিঙ্ক চাবো আমরা কিন্তু তোমার মানে তখন কিন্তু মানে বললে হবে না যে ভাইয়া করতে পারতেছি না আমার ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করা ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক আজকে এই পর্যন্তই আমি খুবই দুঃখিত এত লম্বা করার জন্য বাট তোমাদের শুরু করে দেওয়ার জন্য এতটুকু খুবই নেসেসারি ছিল ঠিক আছে এজন্য আর কি একটু সময় নিয়ে বললাম কারণ এই ভেঙে ভেঙে বললে দেখা যাবে যে অর্ধেক বললাম এখন অর্ধেক বললাম নেক্সট উইক সবাই সব বলে তাই না যাই হোক সাবাপু আছেন Yes, thank you so much, Hasib. That was very informative. And yeah, our session was about 2 hours, but I think what do you guys think? I feel like everyone learned a lot. I certainly learned a lot from Hasib. So thank you so much. And I actually wanted to ask those of you who are still here if you would like to take a photo now, a group photo on Zoom. So if you happen to be camera ready, please turn your camera on. I am not camera ready, so I'm just gonna have my still picture. But if you guys are, we would like to take a screenshot. So
All right. Hasib, Sunny, you're gonna take the screenshot? Yeah, Okay. I think everyone is here. Yeah. Okay. 1, 2, 3. Smile, guys. Okay. No problem. Second And do the slide. second, yeah, second Yeah. slide too. Okay. Thank you, everyone. Thank you, everybody. Thanks for coming. Thank you, Hasib and Sunny. You guys did great today. And we'll post the recording up at some point. It takes a while to upload them because they're so long, but we'll put them up. Thank you, guys. We'll see you next time.